چیک و بعد دارک بتک ٹرین سروس دارو کی معطل دارے فیصلہ کرنے بتک اناؤڈو کا پیش آؤ کے تیر گواری واقع خلاف برجاہیں زرشانی بازی روچ گزگابید ہم ایئرپورٹ کو اڑسرا برجاہیں زرشانی کنوں کا لوٹن کے واقعہ ہمارے مردم جو دستگیر کا نقبے متاثرہ قولہ انصاف تیگ بھی ادمگا امن و امان صورتحال شرطر جوڑ کرنے واسطہ مؤثر اقدامات کا نقبے نصیر آباد دمک بابا کوٹہ زالبول مبینہ اغوا خلاف جویا برادری ڈی آئی جی آفس سے دیما زرشانی کو تک زرشانی کنوں کا مغوی زالبول زد بازیابیہ ملزمان دستگیری لوٹ کو تک آہانی کو شکن کے زالبولہ مبینہ وڑا نامعلوم مسلح مردمہ اغوا کو تک بڑھ تک جبکہ مزاحمت کرنے کے طرح یہ لوگ واضح احترام تشدد کرنے کو تک کشمور دمک سیلو پنچایت نزدیک بیگاری کے نالہ دوبتگی 30 سالہ مزدور نیاز لاشاری لاش 24 کلا کپت دمک رمضان کوسری نزدیک اشرس کب تک دمگی بلشوردہ یک دیہاتیہ لاش دس تک لوگ مردمہ حال کر کو تک ضلع کی دمک بلنگور دستت سیالی دارو کی بی بی فاطمہ ہما کے وحدہ گفتان طلبت جام لیندن وتی بچے خود براتانی ہمراہ پریس کانفرنس کنانا گوشت کہ آئی جنک سمیہ لوگا سے درائے گا پر بیگوان آئی معاملے وتی جنک کنگولا تعلقی اظہار کنانا متعلقہ مردمان سے واقعی نوٹس دورے کے لوٹ کو تک خزدارہ گوشت کے روز پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی رہنما میر شفیق الرحمان مینگلے لوگ سرا خودکش عملہ کرنے بھی تک اسی نتیجے کا مرکزی گیٹ تباہ تک بنشن ردا حملے پر تقریباً 2 کلاک تیرگواری برجا بھی تک شریشیہ مبینہ وڑا 4 حملہ کنوک بیران ہوتگن دنگی انتظامیہ یک پولیس اہلکار حواس 6 مردم بیران بوگے تصدیق کو تک جیک وباد تحصیل گھڑی خیروا کشت و کشاری آپ تنگی خلاف آبادگارم بیگاری پولے نزدیک اندام سے تک محکمہ آبپاش خلاف زرشانی درشان کو تک زرشانی کنو کا گوشت ہے کہ بیگاری کے نالہ سے دراؤ کی جتائیں نہراں آپ تنگی سبب کشار اثرمند و کشت و کشاری زمین بنجر بودتگن ہم عوام کی آواز ہیں تو شاید ہمارے حکمران کو عوام کی آواز اچھی نہیں لگتی. ایسا نہیں کہ ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں, ہم اس طرح نہیں کرتے, لیکن عوام کی آواز لے کے آتے ہیں تو یہ شاید ان کو ہضم نہیں ہوتا. واش نیوز ہو جو جتنے لوکل ہمارے بلوچستان کے لوگ جو سرمایہ لگاتے ہیں, نیوز چینل بناتے ہیں, کی سرپرستی کی ان کی ضرورت ہے, ان کو وسائل دینے کی ضرورت ہے. جیسے نیشنل میڈیا کو ہم نوازتے ہیں پھر وہ خود پتی بن جاتے ہیں, باہر ممالک جا کر سیر سپاٹے کرتے ہیں. تو ہمارا واش نیوز جیسے جتنے لوکل نیوز ہیں, نیوز چینل ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. جن کے معاشی مشکلات اس کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. واش نیوز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے جو اشتہارات وغیرہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل کو جتنے تھرو آؤٹ شال چینلز ہیں ان کو کم از کم فوکس کرنا چاہیے اور ان کے جو مسائل ہیں ان پر رکھنا چاہیے. وش میں بلوچی زبان شریں نیوز چینل اور 20 سال کی آئی خدمات بلوچی زبان بلوچستان پاکستان اصلا حکومت 4 گزار کرنا گئے وش نیوز چینل ہم آئی ہمارا سپورٹ کرنا روسان چی پیسر وش کے کنٹریبیوشن ہستے بلوچستان ہر مسائل اجاگر کرنا ماں یہ اپریشیٹ کرنا کیونکہ میں سمجھا کہ یہ ایک قومی میں جو ہستے زبان سرا اولی چینل واش نیوز بادشی پروموشن بیتیاں اور سپورٹ کرنا. واش نیوز ایک مشکل وقت ہے بلوچی زبان ہے, بلوچی لفظاں کے بلوچی توار ہے. الیکٹرانک میڈیا تو کا واحد چینل وش ہے جو کہ بلوچی زبانہ گب جان اور بلوچی زبان بلوچستانہ سندھا اور پنجاب ساؤتھ پنجاب پر ٹھیک ٹھاک گب جنک بھی. شرجیری نام میمن میں منسٹر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور آئی ایم آ لیول کرنے اور بیگ لوٹنگ ضرور بیگ. آپ کی جو یہ درخواست ہے, آپ کی جو یہ اپیل ہے, میں اپنے جو انفارمیشن کے منسٹر ہیں سرجیلی نام میمن صاحب سے گزارش کروں گی
کہ آپ کا جو یہ ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے اور آج آپ کی جو یہ ریکویسٹ ہے اس کو سنا جائے. آپ کے تحفظات ہیں تو ریٹرن میں لکھ کر دیں. ہم منسٹر سے بھی بات کریں گے, سی ایم صاحب سے بھی بات کریں گے. جو اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہوئے تو ان کو آپ کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں. بلوچ ہیں, جہاں سندھی ہیں, جہاں جو بھی پاکستانی وش چینل کا بڑا اچھا نام ہے اور ان کے سی ای او بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سندھ تو ایک بہت بڑا, یہاں ہمارے بلوچ ہے, تقریباً 2,40,00,000 کے قریب سندھ میں بلوچ رہ رہے ہیں. یہاں پر بلوچوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو وش چینل کو بڑے پسندیدہ ان کا چینل ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت بلوچستان جو ہے وہ وش نیوز کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک 20 سال پرانا ادارہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ایک ٹک ٹاک کی کیا اہمیت ہے. اس میں تو آپ فریب سے بھی اپنے ویوز بڑھا سکتے ہیں, اس میں کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہوتا, صرف آپ ہی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وش نیوز نے بہت ہی مثبت جو ہے وہ صحافت کی ہمیشہ بلوچستان کے عوام کے لیے, حقوق کے لیے. 20 سالوں سے ہم نے کئی دفعہ فائٹ کیا. ڈاکٹر مالک کے دور میں کچھ انہوں نے 5 کروڑ روپے کا فنڈ رکھا, لیکن بدقسمتی سے وہ سب جو ہے وہ پنجاب کے میڈیا کو چلا جاتا ہے, یا فہمی اخبارات ہیں زیادہ تر ان کو چلا جاتا ہے, بندر بانٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو حقدار ہے وہ حقدار کو ملتا نہیں ہے. ویژنری میگزین اب آپ کے موبائل پر. ابھی QR کوڈ سکین کریں یا دیے گئے لنک پر جائیں اور تازہ ترین ویژنری میگزین تک فوری رسائی حاصل کریں. جون 2025 میں 1 ارب روپے سے زائد کا تاریخی بجٹ پیش کیا گیا. بہت سارے وعدے کیے گئے. سڑکوں کی تعمیر, اسپتالوں اور اسکولوں کی بہتری, صاف پانی کی فراہمی, 639 ارب جاری اخراجات, 336 ارب ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص. لیکن 1 سال بعد ترقیاتی منصوبے فائلوں میں ہیں یا زمین پر. اس سال تعلیم کی ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی موجودہ بجٹ 2023-2024 کو 96.5 بلین روپے سے 52% بڑھا کر آئندہ مالی سال 2024-25 میں 146.9 بلین روپے کر دیا گیا ہے. آئندہ مالی سال 2024-25 کے دوران کئی برسوں سے غیر فعال BHUs اور PPHI کے ذریعے فعال کرنے کی خاطر 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں. صوبائی حکومت نے لوکل کونسلوں کے مالی بحران کو حل کرنے کے لیے 4.7 بلین روپے سے زائد رقم فوری طور پر جاری کیے. زمینی حقیقت کیا ہے؟ عوام اب بھی وہی پرانا سوال دہرا رہے ہیں. یہ اربوں روپے آخر گئے کہاں؟ نیا مالی سال آ رہا ہے مگر سوال وہی پرانا ہے. ترقی آئی بھی تھی یا صرف اعلان تھا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ گوادر کا ہے. انڈسٹری وہاں پہ جانی ہے, نئے لوگ وہاں پہ جانے ہیں, دونوں کو, گوادر جم خانہ کو بھی اور فیصل آباد چیمبر کے ممبرز کو بھی فائدہ ہو. یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے ہمارے ممبرز کے لیے. مور دین 70 کلبز جو ہیں اس سے ایفیلیٹڈ ہیں, تو یہ ہمارے 22,000 ممبر کے لیے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جو ایک بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. فیصل آباد چیمبر ممبرز کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی, اپ ٹو 30% سبسڈی. اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں. سرحال شما دلگوش کو تھا نی دلگوش کرنے سرزمی حالا. کویٹیا زیارت و علا کوشک بتگی ابدا پولیس کارندہانی لاش قول مردمہ میتنی ہمراہیا کوئلہ پاٹکا ایر کو تگن تو ننداگ جتک چریشی سببا سمنگلی روڈ اچھا شہرہ آو کی ٹریفک معطل دارک بتک. دومی نیمگاہ ناوڈو کے شہیدانی قول ننداگ پنچمی روچ بڑھ جائیں شہید انگتا کلو کے ساتھ کنگ نبوت تگن.
مزن وزیر شہباز شریف مروچی یکروچی تروتابق ہوئے سربت مزن وزیر شہباز شریف سروکیہ نیشنل ایکشن پلان اپیکس کمیٹی دیوانی وت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بلوچستان سر وزیر سرفراز بگٹی بنجاہی وزیر و عیدگاہ واق دوران دیوانہ باہر زورن دیوانہ بلوچستان نگیگی جاورا نصرت تفصیلی چاوٹ پاس کنک بیت دیوانہ ایمنی برجاہی دار کے بابدہ اہم فیصلہ کنک بیت. This shared belief in people-concerned development, institutional community and long-term vision that explains why the friendship between Pakistan and China has become one of the most enduring relationships in the international affairs. Pakistan's friendship with China has never been a matter of convenience. It has always been a matter of conviction. Since establishing diplomatic relations in 1951, our relationship has grown into an all-weather strategic cooperative partnership founded upon mutual respect, sovereignty, equality, and unwavering trust in one another's national aspiration. The Pakistan People's Party has been privileged to contribute to this historic relationship. It was Shahid Zulfikar Ali Bhutto as Pakistani Foreign Minister who negotiated and landmark in 1963 boundary agreement with China, an agreement that laid one of the earliest foundation of strategic trust between our two countries. History also records that when Chairman Mao Zedong received his final foreign visitors in May 1976, that visitor was Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto. Such moments remind us that the Pakistan-China friendship was built not merely through diplomacy, but through vision, confidence, and enduring trust. Ladies and gentlemen, for the people of Khyber Pakhtunkhwa, this friendship holds particular significance. Our promise is not a distant observer of Pak-China relations. It is where much of the friendship was physically built. The Karakoram Highway, the engineering marvel that first connected our two nations across Himalayas, the Karakoram and the Hindu Kush passes through our promises northern gateway. Long before modern states came into being, the ancient routes connecting this region with Kashgar and beyond traversed the mountains and valleys of what is known as Khyber Pakhtunkhwa. We therefore do not participate in this partnership as spectators. We are among the original custodians and remain committed to strengthen it for generations to come. Today's seminar also invites us to look beyond China's remarkable economic achievements and reflect on the institutional discipline and make them possible. President Xi Jinping thought on party building speaks to a question every enduring institution must eventually confront. How does an organization remain faithful to its founding ideals while continually renewing itself to meet the demands of a challenging world? While every nation answers that question according to its own history and constitutional framework, the broader lesson is universal. Institutions that embrace discipline, self-renewal, accountability, and service to the people are that stands the test of time. As we commemorate the 105th anniversary of the founding of the Communist Party of China, I extend my warmest congratulations to the government and the people of People's Republic of China. May this historic milestone inspire continued progress, prosperity, cooperation, and may the friendship between Pakistan and China continue to flourish, guided by mutual respect, strengthened by strategic trust, and dedicated to a brighter future for our people. Pakistan Zindabad, long live Pakistan-China friendship. Thank you very much. چین کا بلوچستان سر وزیر میر سرفراز بگٹی خزدار شفیق مینگل لوگ سرا اوش سے ترندی لفظاں گو ایر جدد اگوشتک کہ اینا شرکارانی بزدلانہ کاروائی بوتک آئیے کڈی داتا کہ سیالداری دارہاں ہورشا ہواری ناشرکار وہانی کمک کارن دستگیر بکنن وہاں سزا بھی دین
بلوچستان سر وزیر گشتہ کہ بلوچستان محلوق قبائلی عمائدین سیاسی سروق و سیکیورٹی ادارہ ناشر کری خلاف متحدین اور ایمنی دشمن عناصر عزائم ہرچ وڑا بیسوف جوڑ کنک بند ایمنی نگی کی جاورانی پیش نظر کوئٹہ چا پشاورہ رو کی جعفر ایکسپریس مروچی محتل دارک بوتک ریلوے بنشون رضا پشاور آؤ کی جعفر ایکسپریس جیک بباد دارک بوتک ٹرین سروس اداروں کی محتل دار کے فیصلہ کنک بوتک مسافرانی حفاظت استیں سیکیورٹی جاورانی پیش نظر کنک بوتک وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس آگو گیندونن کتک گیندونندا جمگی جاور و حال درگتا حیالو لیکا درشان کنک بوتک اشیابی جنگانی حلاسیہ پاکستان سالسی درگتا گپ بوتک اقوام متحدہ قیام امن خصوصاً پاکستان لازوال خدمات سراہم گپ بوتک سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ پاکستان امن واسطہ دراہیں چستوئی ساڑے تگن عالمی امن و سلامتی برقرار ایرکن کے پاکستان کمک کے منت گپ تک ایموہا محسن نقوی گوشت کے فیلڈ مارشل وزیر اعظم شہباز شریف امن و استحکام برجہ دار کے وتی کردار ادا کو تک ہنہ اڈوکا پیشاو کی تیرگواری واقع خلاف برجائیں زارشانی بازی روسک وزگا بیدھم ایئرپورٹ روڈ اسرا برجائیں زارشانی کنو کا نوٹ کو تک کہ واقعہ ہواری ملزم زود دستگیر کرنے بیبت متاثرہ قولہ انصاف تیک بیبت دمگا امن و امان صورتحالہ شرطر جوڑ کرنے کے واسطہ مؤثر اقدامات کرنے بیبت بی آئی چارے رپورٹر نصیر آباد دمک بابا کوٹا زال بولے مبینہ اغوا خلاف جویا برادریت ٹی آئی جی آفس دیما زارشانی کو تک زارشانی کنو کا مغوی زال بولے زود بازیابی ملزمان دستگیری لوٹ کو تک آہانی گوشگن کے زال بولا مبینہ وڑا نامعلوم مسلح مردم اغوا کو تک عبور تک جبکہ مزاحمت کرنے کے سرا یہ لوگ واجہ سرا ہم تشدد کرنے کو تک ایس ایس پی نصیر آباد اسد ناصرہ زارشانی کنو کا مذاکرات کنانا دو روچے تحت زال بولے بازیابی واسطہ اقدامات یقین دہانی داتا کشمور دمک 45 آر ڈی نزدیک بیگاری کے نالا ڈبتگی 30 سالہ مزدور نیاز لاشاری لاش 24 کلا کا پت دمک رمضان کھوسوے نزدیک سے دس کب تک دمگی بنشن ردا یک دیہاتی لاش دس تک اور لوگ مردمہ حال سر کو تک چریشی پد لوگ مردمہ لاش کے نالا چکش تک ہوتی لوگا سر کو تک ضلع کی دمک بلنگ ورداشتہ سیادی داروں کی بیوی فاطمہ ہما کے وحدہ گفتان تربت جام لیندن وتی بچے کو براتانی ہمراہ پریس کانفرنس کرانا گوشتا کہ آئی جنک سمیا لوگا چدرائے گا پاس بیگواہیں آئی معاملہ وتی جنک کا گولا تعلق بوگے اظہار کنانا متعلقہ مردمان چا واقعی نوٹس زورگے روٹ کو تک خوزدارہ گوستگی روز پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی رہنما میر شفیق الرحمان مینگلے لوگ سرا خودکش عملہ کنک بھی تک اسی نتیجے کا مرکزی گیٹ تباہ تک بنشن ردا حملہ پر تقریباً 2 کلا کا تیرگواری برجا بتک چریش مبینہ وڑا 4 حملہ کنو پیران بتک دمگی انتظامیہ یک پولیس اہلکار احوار شش مردم بیران بو کے تصدیق کو تک جبکہ میر شفیق الرحمان مینگلہ حملہ اچھا محفوظ بتک جیک بباد تحصیل گڈی خیروا کشت کشاری آپ تنگی خلافہ آباد گاراں بیگاری پولے نزدیکن انداغ جتک محکمہ آبپاشی خلافہ زارشانی درشان کو تک زارشانی کنو کا گوشتا کہ پیگاری کے نالا چدا راو کی جتائیں نہرہ آپ تنگی سببت کشار اثر مند کشت کشاری زمین بنجر بتگن آہا محکمہ آبپاشی سر بہتام جتا کو لوٹ کو تک کہ کشت کشاری زمین آپ دیگ یقینی جوڑ کنا او کاشتکار معاشی تعاونہ رکھینک بھی بند کراچی برہان مظفروانی دامی سال روچہ درگتا کشمیری محلوکاں گزار یکجہتی درشان کرنے کے واسطہ آرٹ کونسلر کراچی پریس کلب روان کی کشک بتک روان کا جتائیں کشمیری گل سیاسی و مذہبی گل محلوکہ بہر زور تک شرکا حق خود ارادیت واسطہ توار چس کو تک اور عالمی برادریاں کو کشمیر جی رہے گی شگی وار کرنے کے لوٹ کو تک دلگوش کرنا رپورٹر برہان مظفر وانی کی 10ویں برسی کے موقع پر کراچی میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی آرٹس کونسل سے کراچی پریس کلب تک نکالی گئی، جس میں کشمیری تنظیموں، سیاسی و مذہبی جماعتوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ شہید برادری صاحب کی برسی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کافی لوگ نکلے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور مختلف پارٹیوں کے لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں، اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت کی ہے۔ کشمیر خاص بھٹو صاحب نے بھی ہمیشہ اٹھایا ہے، بلاول صاحب بھی اٹھا رہے ہیں، اور ہماری ابھی قومی کاز بن چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی
हम कश्मीरियों के साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। आज का दिन आप देख सकते हो, पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम लोग मुत्तहिद हैं कि भारतीय जारियत के खिलाफ एक एहतजाज है। जिस तरह भारतीय 7 लाख अफवाज कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी भाइयों का कत्लेआम कर रही है, के लिए तमाम हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है। और पाकिस्तान में भी हम लोग उस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इंशाल्लाह कश्मीर आजाद नहीं हो जाता। और हमारा यही मुतालबा है कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादें, उसके मुताबिक ये मसला हल किया जाए। मुकर्ररीन ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराया जाए और कश्मीरी अवाम को इनका बुनियादी हक दिया जाए। कैमरामैन जुबैर मेमन के साथ हयात बलोच, वश न्यूज, कराची। कराची दमक लियारियों कशुगरा 24 कला के नियामा 2 चुक्कानी लाश दस्तकब तक शरीशी आसरा दमगा तुरसुबिम वदी बुतक यक वैले घास मंडी नसीका पेशत कब उदा यक छाता 6 साल खालिद नामी चुक्की लाश रस्तक हमा के अस्पताल सरकने बुतक अंची यक वैले सारिया लीमा कीटे बुंजाही गलिया च मोबाइल अंची यक वैले सारिया लीमा कीटे पंजाबी गलिया च मुबैना अगवाए पत कोशक बुतके 6 साल वली लाश दस्तकब तक पुलिस रदाई केसा यक शक्की मुलजिमी दस्तगीर करने बुतक चुश्के गेशी तफ्तीश बर जाहिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट ट्रंक बाजार में। ज़िले इंतजामिया और वासा की चंद घंटों की बारिश ने पोल खोल दिया। ज़िले इंतजामिया और वासा की नाहली का सबूत आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ट्रंक बाजार में सूरत हाल देखें। चंद घंटों की बारिश ने पानी दुकानदारों के आगे खड़ा कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से कस्टमर और दुकानदार दोनों अजियत में मुबतला है। उनका यही कहना है कि ज़िले इंतजामिया को इसका फौरी एक्शन लेना चाहिए। सियालकोट के मुख्तलिफ शहरों में काम हो रहा है, नहीं हुआ तो सियालकोट ट्रंक बाजार में नहीं हो रहा। ये अरसा दजात से ऊपर ये काम पानी इधर खड़ा हो जाता है। चंद घंटों की बारिश हो या ना हो, इधर नाले और सीवरेज का बंद हो जाता है। वासा के काम करने वाले टीमें पता नहीं कहीं इधर तो नजर नहीं आ रहे, खुदारा वो काम किधर कर रहे हैं। इसका ज़िले इंतजामिया और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और कमिश्नर गुजरावाला को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये बाजार दहाइयों से इस तकलीफ से गुजर रहा है। और ताजर बलादी का यही कहना है कि फिलफोर इस पर काम होना चाहिए ताकि हमें ये अजियत से बचा जा सके। जी मरीद शाखा सैयद कबीला 2 ग्रुपानी नियामा जंगो चूबा 2 मर्दम टप्पी बुतक टप्पी मर्दमानी 26 साल जमीर शाह और 25 साल हैदर शाह नामा चबुतक दोइना अस्पताल सरकनक बुतक बुनशुनेदा जंगो चूपे सबब कोहनी दुश्मनी बुतक बुनशुनेदा जंगो चूपे सबब कोहनी दुश्मनी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुहा दौरा ऑस्ट्रेलिया इसराबाजी इंसानी हुकूक तंजीम ज़रशानी जारज तक दी गार्डियन रदा ऑस्ट्रेलिया कायम यक तंजीबा भारत मुसलमान और ईदगा अक़लियतनी खिलाफ मुबैना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ तवार चिस्कनेंगे जारज तक एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलवी हुकूमत छलूट को तक क्या भारत इंसानी हुकूक सहाफ़ी और कारकुनानी आज़ादी हवार मजहबी और नस्ली अक़लियतनी तहफ़्फ़ुज़ मामले चिस्क तक भारतीय तज्ज़ियाकार और इंसानी हुकूक वकला हम मोदी हुकूमत पॉलिसी सरा इराद गिब तक अक़लियतनी तहफ़्फ़ुज़ कानून अमलदारी सरा जुस चिस्को तगन गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ जताई मुल्क कार्रवाई बढ़ जाए। अफगान मीडिया रदा तुर्की शहर अदरना यूरोप रहो की कोशिश नामा 24 अफगानी दस्तगीर करने बुतगन आहनी तहा अब जालबुल और शश चौक हम आवारन चुशके यक बस ड्राइवर हम इंसानी स्मगली के बहतामा हरास्त सूरग बुतक तुर्क माइग्रेशन एजेंसी रदा रवा की साल अवली 5 माह रिहायशी दस्तावेजात नब्बो के सरा 16,466 अफगान बाशिंदा दस्तगीर को तगन। पाकिस्तान जुनूब में बहीरा अरब से लेकर शुमाल में कराक्रम और हमालिया के पहाड़ों तक फैला हुआ है। इसी वजह से ये मौसमियाती तनव्वो के लिहाज से दुनिया के नुमाया ममालिक में शुमार होता है और मौसमियाती ख़तरात का भी ज़्यादा शिकार होता है। हम पाकिस्तान और चीन के सफारती तल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये खराज तहसीन पेश करने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ खुसूसन मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात के अज़म को उजागर करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये पहला स्टेप है चेंज ऑफ थॉट बिटवीन पंजाब एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान और इसमें जो हिडन पोटेंशियल है और इसकी जो डीप सी पोर्ट है
جس نے پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد انشاءاللہ رکھنی ہے، جو ہم نے جم خانہ کلب کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے، MOU کے ذریعے کسی پنجاب اور بلوچستان کا ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن ڈیولپ کریں گے لاہور چیمبر۔ لاہور چیمبر ممبرز کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی، اپ ٹو 30% سبسڈی۔ اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں۔ امیجن کریں ایک ایسی کمیونٹی جو 60 ملین سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے، کنیکٹڈ اکراس اوشنز، بارڈرز اینڈ لینگویجز۔ ساؤتھ ویسٹ پاکستان کے پہاڑوں سے لے کر ایران، عمان اور UAE کے چمکتے شہروں تک، یورپ کی دوسری نسل تک، اور کراچی کے روشن پورٹ سے لے کر سکھر اور پنجاب تک، یہاں آباد ہے دی گلوبل بلوچ کمیونٹی۔ ان کی آواز میٹر کرتی ہے، ان کا کلچر اور ویلیوز میٹر کرتے ہیں، اور ان سب تک پہنچنے کا صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے، وش نیوز TV and Digital, the only 24/7 media platform dedicated to the Baloch community, جو ان کی خبریں دیتا ہے، ان کا کلچر دکھاتا ہے، معیشت پر بات کرتا ہے، تاریخ اور ویلیوز پر آگاہی دیتا ہے۔ آپ کے برانڈ کے لیے اس کا مطلب ہے ایک لائل اور گروئنگ آڈینس تک رسائی، جن کے پاس بلینز کی خریداری کی طاقت ہے اور جن کی پہچان اور تہذیب بہت منفرد ہے۔ وش پر ایڈورٹائز کریں اور اپنا پیغام بلوچ دنیا کے دل تک پہنچائیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری گشتہ کے بلوچستان ناشرکاری اور شانی تحت 42 جوان شہید بوتن، جوابی کارروائی 54 ناشرکار جنگ بوتن۔ بلوچستان سیکیورٹی جاور حال سرا پریس کانفرنس کرانا DGISPR گشتہ کے گوست کے 4 روچانی تحت بلوچستان ناشرکاری سائے مزنی ویل بوتک، ہنوڈو کے ویلا 4 مردم بیران بوتن، 6 ٹپک بوتن، ڈیم ویلا 9 پولیس اہلکار شہید بوتن، 15 خارجی جنگ بوتن، پاک فوج ربالکار دا مانگی ڈیما ویلے شہید پولیس اہلکار نکچ پستوپ بوتگند۔ سرجمی سندھ ہوار پاکستان جنگانی آبادی تیزیا چ کمی بوانے درختہ نکٹائی زرعی زہرانی کارمرز بھی زرعی شکار سبب گوستگی 2 دھکا چ جنگانی کچا نمایاں کمیت کر دلگش کرنے رپورٹر۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ ٹوٹکا بہت مؤثر سمجھا جاتا رہا کہ جو کم سن بچہ بول نہیں پاتا اسے چڑیا کا جھوٹا پانی پلایا جائے تو وہ چوں چوں کر کے بولنے لگ جاتا۔ آٹزم مرض کا یہ قدیم ترین نسخہ شفا تھا، مگر جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ اردو، ہندی، فارسی و عربی ادب میں اس کے استعارے، کہاوت و ضرب المثل ادبی لب و لہجے میں چاشنی گھولتے ہیں۔ چڑیا اور بچوں کی محبت پر منشی پریم چند کا افسانہ نادان دوست اس معصوم پرندے کی نسل کے تحفظ کا شاہکار ہے، اور یہ بھی کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ معصوم چڑیا کی نسل تیزی سے معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ عموماً گھریلو چڑیا ہاؤس اسپیرو کہلاتی ہے، جو ایشیا، یورپ اور افریقہ میں پائے جانے والا انتہائی معصوم پرندہ ہے، جس کا تعلق پاسر ڈومیسٹیکس خاندان اور جماعت ایویز سے ہے۔ مگر سندھ میں چڑیا کی مقامی قدیم نسل سندھ اسپیرو سندھ چڑیا کے نام سے اپنی جداگانہ شناخت رکھتی ہے، جو صرف دریائے سندھ کے آس پاس اور قریبی صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ آج اسی چڑیا کی نسل جب ہر جگہ سے ختم ہو رہی ہے تو اسے بچانے اور افزائش کی کوششیں کہیں نظر نہیں آتی۔ بسیرے ختم ہو گئے ہیں، گھونسلے خواب ہوئے۔ صرف کراچی میں گزشتہ 20 سال میں سندھ اسپیرو 70% ختم ہو چکی ہے، جبکہ حیدرآباد و سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی چڑیا کی نسل نایاب ہوتی جا رہی ہے، جس سے انسان اور ماحولیات پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ قدرتی آفات، ذہنی انتشار اور نفسیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق چین میں چڑیا کی نسل ختم ہونے کے بعد وہاں زلزلوں کی شدت و سلسلے میں اضافہ مشاہدے میں آیا، جس کے بعد ماہرین نے ماحولیات کی سفارشات پر ایکو سسٹم متوازن کرنے کے لیے بیرون سے درآمد کر کے چین میں چڑیا کی اثر نو افزائش نسل کی گئی۔ چڑیا کے جھنڈ الصبح حمد باری تعالیٰ میں مصروف ہوتے ہیں، جس کے سبب معاشروں پر اللہ کا رحم و کرم و سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ سندھ میں کاچو کے علاقے کے رہائشی سینئر جرنلسٹ راجہ
انور چانڈیو نے بتایا کہ سندھ چڑیا کے تیزی سے خاتمے کا سبب اس کا بے دریغ ظالمانہ شکار اور اسے پکا کر دسترخوان پر سجانا بھی ہے۔ وہیں بھی زیادہ مقدار میں پائی جاتی تھی اور ابھی بھی ہے، اور آج سے کچھ سال پہلے، جیسے 10-15 سال پہلے، تو یہ جو گرمیوں کی موسم آتی ہے تو کاچھو کے ایک جو دادو ڈسٹرکٹ کا کاچھو کا علاقہ ہے، مختلف تحصیلوں میں جیسے میڑ، کین شاہ، جوہی تحصیل، وہاں پہ بہت مقدار میں ہوتی تھی، اکٹھے کر کے اس کو ذبح کر کے حلال کر کے پھر اس کا سالن بنایا جاتا تھا، اس کا وہ جو سجی بھی بنتی تھی، چھوٹی سی جو ہوتی تھی سجی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع دادو کے میہڑ، جوہی، کین شاہ، واہی پاندھی و دیگر علاقوں میں سے مرغوب غذا کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے، اور اسی طرح پنجاب کے سرائکی و دیگر علاقوں میں چڑے سیخوں میں بھون کر لوگ اظہار فخر، طبی فوائد و طاقت کے لیے کھاتے ہیں۔ پاکستان میں اس پرندے کی آبادی میں بہت زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی وجوہات میں زہروں کے اندھا دھند استعمال، درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی اور بے دریغ شکار ہے۔ 15 سے 20 سال پہلے کے مقابلے میں چڑیا کی آبادی آج 85% تک کم ہو چکی ہے۔ تحفظ، ماحولیات، وائلڈ لائف و دیگر متعلقہ محکموں کی چشم پوشی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہم سندھ چڑیا کو پھر کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اشتان نگہان پیشتری حالہ نیوز تا بچارت وشتیوز چواش نیوز ٹیم ہمراہی من رضا بلوچہ رضا بھی دیے اللہ میاری۔ ہم عوام کی آواز ہیں تو شاید ہمارے حکمران کو عوام کی آواز اچھی نہیں لگتی۔ ایسا نہیں کہ ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے، لیکن عوام کی آواز لے کے آتے ہیں، تو یہ شاید ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ وش نیوز ہو، جو جتنے لوکل ہمارے بلوچستان کے لوگ جو سرمایہ لگاتے ہیں، نیوز چینل بناتے ہیں، کی سرپرستی کی ان کی ضرورت ہے، ان کو وسائل دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے نیشنل میڈیا کو ہم نوازتے ہیں، پھر وہ خود پتی بن جاتے ہیں، باہر ممالک جا کر سیر سپاٹے کرتے ہیں، تو ہمارا وش نیوز جیسے جتنے لوکل نیوز ہیں، نیوز چینل ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، جن کے معاشی مشکلات اس کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وش نیوز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کے جو اشتہارات وغیرہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل کو جتنے تھرو آؤٹ آل چینلز ہیں ان کو کم از کم فوکس کرنا چاہیے اور ان کے جو مسائل ہیں ان پر کرنا چاہیے۔ وش میں بلوچی زبان شریں نیوز چینل اور 20 سالیں کی آئی خدمات پر بلوچی زبان پر بلوچستان پاکستان اصلا حکومت 4 گزار کرنا گئے وش نیوز چینل ہم آئی ہمارا سپورٹ کرنا روسان چی پیسر وش کے کنٹریبیوشن ہستے بلوچستان ہر مسائل اجاگر کرنا ما یہ اپریشیٹ کرنا کیونکہ میں سمجھا کہ یہ ایک قومی میں جو ہستے زبان سرا اولی چینل وش نیوز بادشی پروموشن بیتیاں اور سپورٹ کرنا وش نیوز ایک مشکل وقتی اچھے بلوچی زبان ہے، بلوچی لفظان کے، بلوچی توار ہے، الیکٹرانک میڈیا تو کا واحد چینل وش ہے جو کہ بلوچی زبان گب جان اور بلوچی زبان بلوچستانہ، سندھا اور پنجاب ساؤتھ پنجاب پر ٹھیک ٹھاک گب جنک بھی شرجیل نام میمن میں منسٹر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور آئینگو آلیول کنے اور بیگ لوٹی ضرور بیگ۔ آپ کی جو یہ درخواست ہے، آپ کی جو یہ اپیل ہے، میں اپنے جو انفارمیشن کے منسٹر ہیں سرجیل نام میمن صاحب، میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کا جو یہ ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے اور آج آپ کی جو یہ ریکویسٹ ہے اس کو سنا جائے۔ آپ کے تحفظات ہیں تو ریٹرن میں لکھ کر دیں، ہم منسٹر سے بات کریں گے، سی ایم صاحب سے بات کریں گے، جو اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہوئے تو ان کو آپ کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بلوچ ہیں، جہاں سندھی ہیں، جہاں جو بھی پاکستانی وش چینل کا بڑا اچھا نام ہے اور ان کے سی ای او بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ سندھ تو ایک بہت بڑا، یہاں ہمارے بلوچ ہے، تقریباً 2,40,00,000 کے قریب سندھ میں بلوچ رہ رہے ہیں۔ یہاں پر بلوچوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو وش چینل کو بڑے پسندیدہ ان کا چینل ہے۔
बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वश न्यूज़ का हक अदा करने को तैयार नहीं है। एक 20 साल पुराना इदारा जो है उसकी क्या अहमियत है और एक टिकटॉक की क्या अहमियत है। उसमें तो आप फरेब से भी अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, उसमें काउंटर नैरेटिव नहीं होता, सिर्फ आप ही अपनी बात कर रहे होते हैं। तो वश न्यूज़ ने बहुत ही मुस्बत जो है वो सहाफ़त की हमेशा बलूचिस्तान के अवाम के लिए, हुकूक के लिए। 20 सालों से हमने कई दफ़ा फ़ाइट किया। डॉक्टर मालिक के दौर में कुछ उन्होंने 5 करोड़ रुपए का फ़ंड रखा, लेकिन बदकिस्मती से वो सब जो है वो पंजाब के मीडिया को चला जाता है या कमी अखबारात हैं ज़्यादातर उनको चला जाता है, बंदर बांट हो जाता है, लेकिन जो हकदार है वो हकदार को मिलता नहीं है। बानुल दश्तियारी 1925 कराची कहानो कदीमी दमक लियारिया वधी बुताई बानुल दश्तियारी कमाशे नाम मलंग शाह हाशमी बुताई आयक सूफी सैयदी बुताई आये हारूस गुइसरार आरफिया बुताई आये असल नाम अब्दुल कादिर बुताई आये कवला ईरान दमक दश्तियारिया लडुबार कुतग मस्कता शुताई चरिशपत कराची दमक लियारिया हदका गुजाह मिनंद बुताई बानुल दश्तियारी असली नाम सैयदा नाज बीबी बुताई आया फारसी और अरबी तालीम चवती माता दर बुताई आया बलूचिया हबीद उर्दू सिंधी और फारसी हम जानतक आचा कसानिया बाज जहीन बुताई बानुल दश्तियारी साचिश बासे ताको ताकबंदा चापोशिंग बुतगा बानुल दश्तियारी गजले शाहिराई बुताई अय्या रिदाक नवेसी बिंदात चा 15 रोची जमाना कराचिया कुताई जमाना तहा आये कालम बल्लू कपूते नामा दिसंबर 1968 बेगिरदा मई 19 अब्तादा चापोशिंग बुतगम अय्या सैयद जहर शाह आशमी वड़ी नामदारी शायर निबिश्ताकार ये सरो सोच गुन बुतगम बलूची अदबा बानुल दश्तियारी यक जिताई जाहो मकामी बानुल दश्तियारी 12 नवंबर 1992 बीरान बुताई आइए मुदामी वाबजा लियारी दमक मेवशा कब्रिस्तान ही कुवैती ज़ियारत वैला कोशक बुतनी अब्दा पुलिस कारंदहनी लाश कौले मर्दमा मयतनी हमराई कोयला पाठक एक होता में सदिंदांग जतक चैशी सबस मंगली रोड शाहरा आउ की ट्रैफिक मुहत्तल दार बुतक दूवी नेमगा हनाउडू के शहीदानी कौले निंदांग पंचमी रोचा बरजा है कुवैती ज़ियारत वैला कोशक बुतनी अब्दा पुलिस कारंदहनी लाश कौले मर्दमा मयतनी हमराई कोयला पाठक एक होता में सदिंदांग जतक चैशी सबस मंगली रोड शाहरा आउ की ट्रैफिक मुहत्तल दार बुतक दूवी नेमगा हनाउडू के शहीदानी कौल निंदांग पंचमी रोचा बरजा है। जी बिलाल तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ज़ियारत में मुसल्लह अफराद के हमले में शहीद होने वाले 21 पुलिस एहलकारों की मैयतें जो हैं वो गुज़श्ता रात कोयटा पहुंचा दी गई थी और ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो है सिविल अस्पताल से वर्सा के हवाले इन लाशों को कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 8 एहलकारों की मैयतें इनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं, जबकि 14 शहदा के लवाहिकीन ने कोयला फाटा के करीब लाशें सड़क पर रखकर एहतजाजी धरना दे दिया है। यूं जो है आज कोयटा शहर में कोयला फाटा के मुकाम पर एक और धरना लाशों के साथ जो है वो जारी है। दूसरी जानिब जो हन्नाउड़ा के रहायशी भी अपने 5 शहदा की मैयतों के साथ जो है एयरपोर्ट रोड पर 5 फिरोज से जो धरना है वो जारी रखे हुए हैं। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। धरने के शिरका ने यह भी ऐलान किया है कि वो वज़ीर आज़म या किसी हुकूमती वफ़द से मुज़ाकरात नहीं करेंगे और सिर्फ आर्मी चीफ की आमद पर ही बातचीत के लिए तैयार होंगे। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा भी पहुँच रहे हैं, जहाँ इनकी ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। इजलास में जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा
اور اعلیٰ سول و عسکری حکام امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور آئندہ کے لاحِ عمل پر بھی غور کریں گے۔ ان شہر میں جو یہ 2 ابھی اس وقت احتجاجی دھرنے جاری ہیں، اس کے باعث جو ہے ٹریفک کا نظام جو ہے کوئٹہ شہر کا وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ ایئرپورٹ روڈ مکمل طور پر بند ہے، جبکہ سمنگلی روڈ، سپنی روڈ، مغربی بائی پاس، نیو سبزل روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ شدید گرمی میں شہری جو ہے وہ کئی گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہے ہیں، مریضوں کو اسپتال جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جبکہ ملازمین، طلبہ اور کاروباری افراد بھی اپنی منزلوں تک جو بر وقت ہے وہ نہیں پہنچ سک رہے ہیں۔ درسنا زیارت خانہ میں شہید ہونے والے 3 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ جو ہے وہ سنجاوی فٹ بال اسٹیڈیم میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں صوبائی وزیر خوراک حاجی نور محمد دمر، ڈپٹی کمشنر زیارت عبدالقدوس اجگبی، ایس پی زیارت اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ نیم بزوارا بزے بود دوشگا بانے سرے برد میرا نام محمد یاسر بلوچ ہے اور میں پاکستان سے ہوں۔ میں چین آیا ہوں اور یہاں آرٹ اینڈ ڈیزائن کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میں چنگدو یونیورسٹی میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کا طالب علم ہوں۔ میں یہاں تقریباً 3 سال سے رہ رہا ہوں۔ محمد یاسر بلوچ کے لیے جو چنگدو یونیورسٹی میں آرٹ اینڈ پروڈکٹ ڈیزائن کے پاکستانی انڈر گریجویٹ طالب علم ہیں، چین میں ہر دن تخلیقی صلاحیت کا ایک نیا تجربہ ہے۔ شہر کی سڑکوں پر بلند عمارتیں، عجائب گھروں میں رکھے قدیم نوادرات اور روایتی لباس پر نفیس کشیدہ کاری، سب اس سے ڈیزائن کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے چنگدو میں بہت سے عجائب گھر دیکھے جیسے جنشا سائٹ، لیکن ان سب کے نام مجھے یاد نہیں۔ تاہم جب میں نے میوزیم کا دورہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ نہ صرف آج کا دور بلکہ قدیم زمانے کے لوگ بھی روایات، ثقافت اور فیشن ڈیزائن کو پسند کرتے تھے اور وہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کا حصہ بھی تھے۔ ہماری نئی نسل پرانے لوگوں سے متاثر ہوتی ہے، اس لیے جب ہم کچھ پرانا دریافت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلا قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہم پرانی چیزوں سے متاثر ہو کر کچھ نیا تخلیق کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا پسندیدہ آرٹسٹ کون ہے یا کس آرٹسٹ سے میں متاثر ہوں تو میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں میں رہ رہا ہوں وہ جگہ ہی میرے لیے تحریک کا باعث ہے۔ قدرتی ماحول ہی میرا اصل آرٹسٹ ہے۔ یاسر نے چین کی فنون اور ثقافتی وراثت میں خود کو مکمل طور پر مشغول رکھا ہوا ہے۔ چنگدو کے جنشا سائٹ میوزیم کے ہالز میں چلتے ہوئے، جہاں قدیم شو تہذیب کے نوادرات ماضی کے قصے بیان کرتے ہیں، وہ بیجنگ اور گانسو صوبے کے مختلف علاقوں کا بھی سفر کر چکا ہے اور ہر سفر نے اس کی چینی جمالیات کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کیا ہے۔ یہ تجربات اس کے مستقبل کے ویژن کو تشکیل دیتے ہیں، جو اس یقین پر مبنی ہے کہ جدت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب روایت کا احترام کیا جائے اور نئی چیزیں تخلیق کرنے کی ہمت کی جائے۔ میں بنیادی چیزوں سے شروع کرتا ہوں۔ میں اسکیچ ڈیزائن سے آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 2D اور 3D کیا ہے اور میں نئی نسل کے لیے کس طرح جدید ڈیزائن تخلیق کر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا منصوبہ ہے کہ میں اپنا تھیسس فیشن ڈیزائننگ میں کروں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فیشن ڈیزائننگ میرے لیے صحیح شعبہ ہے اور چین نے مجھے فیشن کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے۔ میرا مقصد چینی ثقافت اور پاکستانی ثقافت کو ملا کر کچھ نیا تخلیق کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کا تجربہ کیا ہے اور میرے
उस्ताद ने मेरी तारीफ की। मैं पहले ही जदीद चीनी और पाकिस्तानी सकाफत को पसंद करता हूँ। मैं इनके पैटर्न्स, डिजाइन्स, फूल बनाने के तरीके और सब कुछ मिलाकर काम करता हूँ और अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। यही वजह है कि मैं अपने फैशन डिजाइनिंग के काम में ऐसा करने का इरादा रखता हूँ। मिक्स्ड कल्चर के लिए हम अपनी जुबान में मालोइड कल्चर कहते हैं। इसके बाद मैं कुछ नया और तख्लीकी बनाने की कोशिश करूँगा। यासिर बलोच मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान डिज़ाइन एंड आर्ट में ताउन के वसी इम्कानात देखते हैं। उनका मानना है कि इस तरह की शराकत दारी से तख्लीकी पेशरफ्त के साथ साथ अहम कारोबारी मौक़े भी पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान के एक PhD के तालिब इल्म के लिए चीन में तालीम हासिल करने ने वतन वापस जाकर माहौलियाती मसाइल से निमटने का एक मौका पैदा किया है। 2016 में बलूचिस्तान के ज़िला बरखान से चीन आने वाला तुफैल बलोच शेंचन के मशहूर हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दूसरा एकेडमिक होम यानी तालीमी घर समझता है। माहौलियाती शोबे से मुतल्लिक दुनिया के बहुत से ममालिक हैं। जैसे पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कई माहौलियाती मसाइल हैं जिनमें आलूदगी भी शामिल है। मेरी बैचलर्स की डिग्री मैरीन साइंस के शोबे में है और मैंने आलूदा समुद्री पानी पर भी कुछ तहकीक की है। इसी वजह से मैंने पानी की सफाई पर तवज्जो देने का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का मेयार ठीक नहीं है, खास तौर पर बलूचिस्तान में जहां हम नलके का पानी इस्तेमाल करते हैं और इसमें कई मादनियात मौजूद होती हैं। इसीलिए मैं पानी को साफ करने से मुतल्लिक काम करना चाहता हूँ। अब मैं मिट्टी की सफाई पर भी तहकीक शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी की आलूदगी ज़राअत के लिए एक बड़ा मसला है। कुछ आलूदगी वाले अनासिर हैं जिन्हें मैं दूर करना चाहता हूँ। मेरे तहकीक के 2 शोबे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी गंदे पानी को साफ करना और मिट्टी को आलूदगी से पाक करना। हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शेंचन अपने आला दर्जे के रिसर्च कल्चर और जदीद लेबॉर्ट्रियों के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ है। यहाँ तुफैल बलोच ने ख़ुद को डेटा पर मबनी माहौलियाती निगरानी, मरबूत पानी के वसाइल के इंतज़ाम और माहौलियाती बहाली की तकनीकों में ख़ुद को मुकम्मल तौर पर मशगूल रखा हुआ है। शेंचन का ग्रीन डेवलपमेंट किरदार कायदाना है। ये सलाहियत इसे पायदार शहरी तरक्की और माहौलियाती हुक्मरानी के बारे में बराह रास्त तजुर्बा फराहम करती है। हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शेंचन दुनिया की आला दर्जे की यूनिवर्सिटी है। इसीलिए हर तालिबे इल्म का ख्वाब होता है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले। मैंने यही यूनिवर्सिटी मुंतखब की और शेंचन भी एक तरक्की याफ्ता शहर है। यहाँ बहुत से मौके हैं और ये एक साहिली शहर भी है। मेरे 2 तहकीकी शोबे हैं, साहिली गंदे पानी की सफाई और गंदे पानी की सफाई, जहाँ मुतलका सनतें और जदीद लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद हैं। इसलिए मैंने यहाँ आने का इंतखाब किया। यहाँ मैं कुछ बेहतरीन तकनीकें सीखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन्हें अपने आबाई इलाके में छोटे इलाकों में इस्तेमाल करूँ, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं। इसीलिए मैं पानी की सफाई के लिए नए तरीके सीख रहा हूँ और इन्हें वहाँ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इल्मी सरगर्मियों के अलावा तुफैल बलोच सकाफती तबादले में भी सरगर्म रहे हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर हर साल 2 मार्च को मनाए जाने वाले बलोच कल्चर डे के मौके पर अपने चीनी और बैनुल-अक़वामी साथियों को रिवायती बलोच लिबास, खानों और मौसीकी से मुतारफ़ कराया। तुफैल बलोच का सफ़र चीन और पाकिस्तान के दरमियान तालीमी और माहौलियाती ताउन को मजबूत करने की नुमाइंदगी करता है। एक ऐसा ताउन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पायदार तरक्की और मुश्तरका माहौलियाती भलाई को फ़रोग़ देता है। मुस्तकबिल में तुफैल का मकसद चीन और पाकिस्तान के दरमियान माहौलियाती पायदारी में ताउन को फ़रोग़ देना है। Golen deha sheng e abar bi again, amok karo ked marcha shar bi again, gwame sotkagat zulme garme levara, hama drashk pada burro bar bi again.
जुल्करनैन बलोच ज़िला डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्कॉलर हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन चीन जाएंगे, मगर किस्मत का पहिया अक्सर ऐसे वक्त पर घूमता है जब उसकी तवक्को कम से कम हो। thought in my life that I will go to China. मैंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिंदगी मुझे चीन ले आएगी। ये कोई मंसूबा बंदी नहीं थी, बल्कि एक इत्तेफाक था। मेरे चंद दोस्त आला तालीम के लिए चीन आए थे। एक पीएचडी कर रहा था, जबकि दूसरा मास्टर्स के लिए आया था। वो लाहौर में मेरे सीनियर भी थे। उन्होंने मुझे मुसलसल हौसला दिया और कहा कि तुम भी यहाँ आओ, चीन एक बेहतरीन मुल्क है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो इब्तिदा में माहौल नया होने की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आईं, लेकिन चंद हफ्तों बाद मैंने खुद को इस माहौल के मुताबिक ढाल लिया और फैसला किया कि अब मुझे यही सफर जारी रखना है। 2012 में जुल्करनैन ने पहली बार चीन की सरजमीन पर कदम रखा। उन्होंने 1 साल चीनी जबान सीखी और 3 साल डॉक्टरेट की तालीम हासिल की। आज वो खुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फुल टाइम प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी तहकीक ने उन्हें यूनान के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर 10 नस्ली गिरोहों के साथ काम करने का मौका दिया। When I came here first time, ना? जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया तो काफी शर्मीला था, क्योंकि माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उस वक्त मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे, मगर जैसे जैसे मैं लोगों से मिला, बाजार गया और मुआशरे को करीब से देखा तो अंदाजा हुआ कि यहाँ के लोग बेहद खुश इखलाक और फ्रेंडली हैं। मेरी अहलिया चीनी है। शुरू से आज तक मुझे घरेलू मामलात में कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वो घर के तमाम मामलात खुद संभालती हैं, हमारी बेटी की देखभाल भी करती हैं, हत्ता कि अगर बच्ची बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल भी खुद ले जाती हैं। उन्होंने कभी मुझ पर गैर जरूरी दबाव नहीं डाला। इसी वजह से मैं सुकून के साथ अपने काम पर तवज्जो दे सकता हूँ। मेरा ज्यादा वक्त लेबोरेटरी और दफ्तर में गुजरता है। घर की मुकम्मल सपोर्ट की वजह से मेरी जिंदगी दूसरे पाकिस्तानी दोस्तों के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान है। इमरान बलोच, जो नॉर्थ वेस्ट A&F यूनिवर्सिटी यांगलिंग शांशी सूबे में नबातियात के शोबे में PhD कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान से चीन के ज़रई मरकज़ तक का सफ़र एक वाज़े मकसद से जुड़ा हुआ है। उनका मकसद अपने मुल्क के अहम मसले से निमटना है, यानी कम पानी में ज़्यादा खुराक कैसे पैदा की जाए। सितंबर 2024 में चीन पहुंचने के बाद उन्हें एक ऐसा तालीमी माहौल मिला जो उनके सवालात के जवाब तलाश करने के लिए मौजूद था। चीनी यूनिवर्सिटियाँ स्कॉलरशिप फराहम करती हैं। यहाँ जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। तमाम ज़रूरी आलात यूनिवर्सिटियों में दस्तयाब होते हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में तहकीक के लिए फंड बहुत महदूद हैं। इसी वजह से PhD के दौरान हमें कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर ऐसे मौज़ूआत मुंतखब करते हैं जिनमें कम वक्त, कम तवानाई और कम लागत दरकार होती है। चीन में सूरत हाल इसके बरक्स है। यहाँ वक्त भी मिलता है, स्कॉलरशिप से माली मदद भी, सनती तामुन भी और प्रोफेसर्स की सपोर्ट भी मिलती है। यांगलिंग में, जो चीन का एक कदीम ज़रई तजुर्बाती खित्ता है, इमरान जदीद जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्रिस्पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फसलों में खुश्क साली के खिलाफ मज़ाहमत और माहौलियाती दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत पर तहकीक कर रहे हैं। इनमें सरसों, गंदम और मकई शामिल हैं। इनका मकसद वाज़े है, यानी चीन की जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मुंतकिल करना। मेरा मेजर सब्जेक्ट बॉटनी यानी नबातियात है। हम मुख्तलिफ फसलों पर तहकीक करते हैं, खास तौर पर ब्रासिकेसी फैमिली पर। ये एक तेलदार फसल है। तेल हमारी खुराक के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान में हम सरसों और रैप सीड भी काश्त करते हैं, जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात में मदद देते हैं। चीन में हम ज़्यादा मौसर तरीके से तहकीक कर रहे हैं ताकि बेहतरीन तकनीकें सीख सकें। डिग्री मुकम्मल करने के बाद हम ये तरीके पाकिस्तान में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी यूनिवर्सिटियों और मुल्क को बड़ा फ़ायदा हासिल होगा और हम इस शोबे को मज़ीद तरक्की देंगे। साइंसी तहकीक के साथ साथ इमरान अपनी सकाफ़ती शनाख्त को भी नुमायाँ करने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ और नीले रंग की पगड़ी पहनते हैं, जिस पर सितारे और हिलाल की कढ़ाई होती है। कैंपस के सकाफ़ती मेलों में वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। कई चीनी दोस्त उनके साथ तस्वीर बनाते हैं और उनके रिवायती लिबास को पसंद करते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में और चीन में भी मेरे कई बलोची दोस्त हैं।
हम अपनी रिवायती बड़ी पगड़ियां सर पर पहनते हैं। हम बलोची अजरक और सराइकी अजरक भी इस्तेमाल करते हैं। बलोची अजरक सुर्ख रंग की होती है और इस पर सितारे का नक्श होता है। यूनिवर्सिटी में और पूरे चीन में हमारे कई दोस्त हैं। हम रोजाना मिलते हैं। ये दोस्त मेरे लिए बहुत अहम हैं। महपारा बलोच का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर से है। वो मुकम्मल स्कॉलरशिप के बगैर अपने खर्च पर चीन की खबे यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल मेडिसिन की तालीम हासिल कर रही हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम के 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं और अभी उनकी ग्रेजुएशन तक मज़ीद 3 साल बाकी हैं। मैंने क्लिनिकल मेडिसिन के लिए चीन का इंतखाब किया। चीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे सबवेज के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ तालीम का फोकस सिर्फ किताबी इल्म पर नहीं बल्कि अमली तरबियत पर होता है। मेरे क्लिनिकल काम में भी अमली तरबियत शामिल है। यहाँ ऐसे जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल होते हैं जो मैंने दीगर ममालिक में नहीं देखे। इसी वजह से मैंने चीन में मेडिसिन पढ़ने का फ़ैसला किया। मेरा ख़्याल है कि चीन में क्लिनिकल मेडिसिन बेहतरीन मयार की है। महपारा चीन में एक बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रही हैं। सुबह 4 घंटे क्लासेस होती हैं, दोपहर में लेबॉर्ट्री का काम होता है और शाम को वो चीनी ज़बान सीखती हैं। हफ्ते के आखिर में वो खबे यूनिवर्सिटी से जुड़े हस्पताल में इंटर्नशिप करती हैं, जहां वो मरीज़ों से बातचीत, जिस्मानी मुआयना और चीनी डॉक्टरों के मरीज़ों के साथ राबिते के तरीके सीखती हैं। मुझे चीन के हस्पताल पसंद हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर और मरीज़ बहुत दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं। डॉक्टर सादा और वाज़े जवाब देते हैं जो समझने में आसान होते हैं। डॉक्टर बहुत मिलनसार हैं। वो मुझे सिखाते हैं कि मरीज़ों का इलाज कैसे करना है और क्लिनिकल मामलात को कैसे संभालना है। महपारा अपनी सख्त तालीमी मसरूफियात के बावजूद चीनी सकाफ़त में भरपूर दिलचस्पी रखती हैं। वो चीनी खत्ताती सीखती हैं और अपनी खूबसूरत लिखाई की वजह से असातिज़ा से बहुत दाद हासिल करती हैं। वो पीकिंग ओपरा में भी दिलचस्पी रखती हैं और इसके खूबसूरत मलबूसात और मेकअप से मुतासिर हैं। मिड ऑटम फेस्टिवल और नेशनल डे के सकाफ़ती प्रोग्रामों में वो अपने रिवायती लिबास में शरीक होती हैं, जहां बहुत से लोग उनके साथ तस्वीर बनाते हैं। मैंने अपने इलाके के तलबा को बताया कि चीन आने से पहले बुनियादी चीनी ज़बान सीखने के लिए तैयार रहें। कैंपस की सरगर्मियों और मकामी त्यौहारों में हिस्सा लेने से ना घबराएं। खौफ से फ़ैसले करना दुरुस्त नहीं होता, ये अक्सर नाकामी की तरफ ले जाता है। हम आवाम की आवाज़ हैं, तो शायद हमारे हुक्मरान को आवाम की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, हम इस तरह नहीं करते, लेकिन आवाम की आवाज़ लेके आते हैं, तो ये शायद उनको हज़म नहीं होता। वश न्यूज़ हो, जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, कि सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद रपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालिक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जिनकी माशी मुश्किलात, इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वश न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों के जो इश्तिहारात वगैरह, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल को जितने थ्रू आउट शाल चैनल्स हैं उनको कम से कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उन पर रखना चाहिए। वश में बलूची ज़ुबानें शर्रें न्यूज़ चैनल और 20 साल की आई खदमात बलूची ज़ुबाना बलूचिस्ताना पाकिस्तान असलम हुकूमत 4 गुजार करना गए और वश न्यूज़ चैनल हम आई हमारा सपोर्ट करना रोज़ान पीसर वश के कंट्रीब्यूशन हस्ते बलूचिस्तान हर मसाइल उजागर करना मा ये अप्रिशिएट करना
دومی ما سمجھا کہ یک قومی میں جو ہستے زبان سرا اولی چینل واش نیوز بادیشی پروموشن بھی بیتیاں اور سپورٹ کرنا دی واش نیوز یک مشکل وقتی اچھے بلوچی زبان ہے بلوچی لفظان کے بلوچی توار ہے الیکٹرانک میڈیا تو کا واحد چینل وش ہے جو کہ بلوچی زبانہ گب جان اور بلوچی زبان بلوچستانہ سندھا اور پنجاب ساؤتھ پنجاب پر ٹھیک ٹھاک گب جنک بھی شرجیل نام میمن میں منسٹر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور آئیے آلیول کنے اور بیگ لوٹی ضرور بیگ آپ کی جو یہ درخواست ہے آپ کی جو یہ اپیل ہے میں اپنے جو انفارمیشن کے منسٹر ہیں سرجیل نام میمن صاحب میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کا جو یہ ایشو ہے اس کو ریزولو کیا جائے اور آج آپ کی جو یہ ریکویسٹ ہے اس کو سنا جائے. آپ کے تحفظات ہیں تو ریٹرن میں لکھ کر دیں ہم منسٹر سے بات کریں گے سی ایم صاحب سے بات کریں گے جو اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہوئے تو ان کو آپ کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں. بلوچ ہیں جہاں سندھی ہیں جہاں جو بھی پاکستانی وش چینل کا بڑا اچھا نام ہے اور ان کے سی ای او بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سندھ تو ایک بہت بڑا یہاں ہمارے بلوچ ہے تقریباً 2,40,00,000 کے قریب سندھ میں بلوچ رہ رہے ہیں. یہاں پر بلوچوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو وش چینل کو بڑے پسندیدہ ان کا چینل ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت بلوچستان جو ہے وہ وش نیوز کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک 20 سال پرانا ادارہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ایک ٹک ٹاک کی کیا اہمیت ہے. اس میں تو آپ فریب سے بھی اپنے ویوز بڑھا سکتے ہیں, اس میں کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہوتا, صرف آپ ہی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وش نیوز نے بہت ہی مثبت جو ہے وہ صحافت کی ہمیشہ بلوچستان کے عوام کے لیے, حقوق کے لیے. 20 سالوں سے ہم نے کئی دفعہ فائٹ کیا. ڈاکٹر مالک کے دور میں کچھ انہوں نے 5 کروڑ روپے کا فنڈ رکھا, لیکن بدقسمتی سے وہ سب جو ہے وہ پنجاب کے میڈیا کو چلا جاتا ہے یا ڈمی اخبارات ہیں زیادہ تر ان کو چلا جاتا ہے, بندر بانٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو حقدار ہے وہ حقدار کو ملتا نہیں ہے. ویژنری میگزین اب آپ کے موبائل پر. ابھی QR کوڈ سکین کریں یا دیے گئے لنک پر جائیں اور تازہ ترین ویژنری میگزین تک فوری رسائی حاصل کریں. امیجن کریں ایک ایسی کمیونٹی جو 60 ملین سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے, connected across oceans, borders and languages. ساؤتھ ویسٹ پاکستان کے پہاڑوں سے لے کر ایران, عمان اور UAE کے چمکتے شہروں تک, یورپ کی دوسری نسل تک اور کراچی کے روشن پورٹ سے لے کر سکھر اور پنجاب تک یہاں آباد ہے The Global بلوچ کمیونٹی. ان کی آواز میٹر کرتی ہے, ان کا کلچر اور ویلیوز میٹر کرتے ہیں اور ان سب تک پہنچنے کا صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے, Wash News TV and Digital, the only 24/7 media platform dedicated to the Baloch community. جو ان کی خبریں دیتا ہے, ان کا کلچر دکھاتا ہے, معیشت پر بات کرتا ہے, تاریخ اور ویلیوز پر آگاہی دیتا ہے. آپ کے برانڈ کے لیے اس کا مطلب ہے ایک لائل اور گروئنگ آڈینس تک رسائی, جن کے پاس بلینز کی خریداری کی طاقت ہے اور جن کی پہچان اور تہذیب بہت منفرد ہے. واش پر ایڈورٹائز کریں اور اپنا پیغام بلوچ دنیا کے دل تک پہنچائیں. ساد ہما جاگہ سدید کے بارگن یا خدا وندہ بلوچانا چشیں مردم بدے
پر دماغ و جان نثار و زندہ دل روشن خیال یا خدا بندہ بلوچاں ماں جہانا زندہ کن میں دوارا گوں چشیں مرداں وتی تابندہ کن. بیچارے مراگش بزانہ دو شنبے دا پنج شنبے شب ساحت اشتا یوکا وش نیوزا. حاجی محمد اقبال بلوچ 1913 مکران تیابدپی شہر پسنیا بدی بتگ آئیے کماش نام کہدا دورا خان بتگ آئیے بنداتی وانو گزانگ چا پسنیا در برتگ چا کسان یا فٹ بال جوانی لیبی بستارا زانگ بتگ ایماندار ہونے کے مردمی بتگ 1920 ہفتہ 14 سال ہمراہ برٹش انڈیا اسٹیم نیویگیشن کمپنیاں آئیوتی حملی زندگی بندات کو تک آئیوتی زندہ بانسی بیپاری ادارہانی بنیاد ایر کو تک پائیہ سوب مندیا گو ہے ادارہ چلائن تگم 1945 اقبال کمرشل کارپوریشن بنہشتے ایر کو تک چرشیا چا تیوگی بلوچستانہ بیپاری چستو ہیر بندات بتگا ہوپا محلوکا بیپارو کار و روزگاری نوکے راہ در پچ بتگا ای ادارہ ہنی تہا اقبال انڈسٹریز پروگریسو بلوچستان لمیٹڈ کوئٹہ ہو علی اکبر کارپوریشن وڑے نامداری ادارہ ہوارن آیک جوانی چاگردی و سیاسی مردمی بتگ او آیا بلوچ محلو کے دیم روی درگتا شپروچ جہد کو تک ہایا بازی تمخواہ لقب ہم دیگ بتگ آ بابا لیاری ہنوکی گوہتر بنہشت ایر کنک بتگ ہمیں عظمتانی بروردا سرکارہ آیا 1960 ہفتہ تمخواہ خدمت داتگ آیا سیاست یوکا بلوچستان و پاکستانہ محدود نہ بتگ بلکہ امیان استمانی سطح نامداری سیاسی راہشونی بستارہ زانک بتگ چینہ گو سیادیہ مہر و محکم کنگے ہاترا آجی محمد اقبال بلوچ کھرد شموشک نبی بلوچی اکیڈمی اولی صدر بتگ بازی سرکاری ادھر سرکاری ادارہانی صدر ہم بتگ مکران و لسپیل ریاستہ حبید بازی ملکی ادھر ملکی ریاستہ آئیے دیانتداری و عظمتانی حوضہ حیرہ سند داتگ بلوچ محلو کے دیم روی ہاترا آئیے بالی گراب وسیلہ بلوچستان گو ملک و در ملکا مکران ایوییشن و نیشنل ایکسپریس کمپنی وسیلہ امگرنج کو تک ہایا ہاس تربت گوہدر پسنی جیونی پنجگور و اورماڑے محلوکا گراہ باہی ٹیکھی داتک وانو گو سانو گو جان سلامتی پیڑا آئیے کتگے کار مروچی ہم ساڑا حق بن بلوچی زبانہ شنگ بتگے کتاب تاک بند و آلتاکانی شنگ کاری ہاترا ہایا مالی کمکم کتک حاجی محمد اقبال بلوچ کراچی شہرے فادر آف سٹی منصب سرا 1950 و 1958 فائز بتک حاجی محمد اقبال بلوچ 1 ستمبر 1981 بیران بتک بلوچانی جلگہی شہر کراچیاں میوہ شاہ قبرستانہ کلو کسارت کنک بتک یا خدا وندہ بلوچانا چشیں مردم بدے پر دماغ و جان نثار و زندہ دل روشن خیال یا خدا وندہ بلوچاں ماں جہانا زندہ کن میں دوارا گوں چشیں مرداں وتی تابندہ کن.
بیچارے مراگش بزانہ دوشنبه تا پنجشنبه شب ساعت 8 یوکا وش نیوزا. عید ماں باسکانل کے کمان تیر نوارد. السلام علیکم. چوش نیوز ٹیم میں ہمراہی من رضا بلوچ. دلگوش کریں سرحالہ. بلوچستان ضلع چاہیے تحصیل صلاح بندی موٹر سائیکل سوار شہرہ داخل بوانا پولیس تھانہ سرکاری کارگے سو یک نجی بینک اسرا عرس کو تک بنچندہ عرس کارا پولیس تھانہ اور نجی بینک آج تک ثانیہ چاسلہ اسپتال ایمبولینس ہم وطا گبر تک. شہردار شہیدانی میتانی ہوار درنا کوئٹہ احتجاج در شدت اختیار کو تک زیارتہ سلاحداری مردمانی اور شاچہ شہید گوں کی پولیس اہلکارانی لواحقین نیمگا انصاف مطالبے واسطے زاشانی و ننداک بڑھ جائیں. دھرنے سبب ٹریفک نظام درم بھرم تک جبکہ کوئٹہ نندوں کی مردمانی زند ہم اثر مند ہوا گئیں. زیارت ثانیہ شہید وہ کی سرائے پولیس اہلکار نماز جنازہ سنجاوی فٹ بال اسٹیڈیم سرکاری اعزاز گدا کنک بتک نماز جنازہ صوبائی وزیر خوراک حاجی نور محمد دومر ڈپٹی کمشنر زیارت عبدالقدوس اچکزئی ایس پی زیارت پولیس و ضلعی انتظامیہ افسران شہدائے قول دمدی مردمہ شرکت کو گئی. فیصل آباد پیر محل نزدیکی گام بلوچستان رمک بیلیا ڈیوٹی وحدہ شہید بوتی کی پاک فوج دو سپاہی بلال عثمان نماز جنازہ ادا کنک بوتک شہیدہ فوجی اعزاز کو سپرد خاص کنک بوتک. کرکٹ گوازی نیاما لیبی انیسرا ناشناسی مردمان تیرگواری مسیحی برادری سیادی داروں کے 2 ورناہی لیبی کو شک بوتن ویر خلاف آہانی کولا مردمان تھوندے زاشانی درشان کو تک. غریب آباد پرائمری اسکول نوکی ماری رستک بل اسکول پرائمری اسکول 5 کلاس وانگا پر چوکوتی وانگا برجہ داشت نکنن آواتی وانگا پنچا پد یرا دیں. کراچی دمگلی مارکیٹ بیگوا بتگی 6 سالی عبدالولی کوش وختام دزگیر ملزم حمزہ اہم انکشافات کو تک پولیس ردا ملزم آئی گا پنہ تک کہ آئیے چوک تیسرا فلیٹ ابور تک کو پدا آئیے کو جنسی زوراکی کو تک. سید محمد نہال ہاشمیہ فاطمہ جناح سال روز درگاہ خراج عقیدت پیش کرانا مشتق کے مادر ملت تحریک پاکستان جمہوریت و قومی یکجہتی واسطہ خدمات ہم مقاہدہ یاد کنک بند. بحری امور بنجاہی وزیر محمد جنید انوار چودھری گفتہ کہ ماہی کے برآمدات ملک کی تاریخ ہے بلند ترین سطح سراسر بوتک پاکستان زرعی بردن برآمدات 65 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سر بوتک. کوئٹہ زیارتہ ویلا کوشک بوتنی ابدا پولیس کارندہانی لاش کول مردمہ میتنی ہمراہی کوئلہ پاٹھکا ایک کوتگن ترندان جتن چرچی سبب اسمگلی روڈ اس شہرہ آو کے ٹریفک معطل دارک بوتک دومی نیمگاہ ہناوڈو کے شہیدانی کول نندان پنچمی روچہ بڑھ جائیں.
मज़न वज़ीर शहबाज शरीफ मरूची यकरूची तरताब क्वेटिया सर्विस मज़न वज़ीर शहबाज शरीफ सरूकिया नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी दीवानी भी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बल्चिस्तान सरवज़ीर सरफराज बुख्ती बजाही वज़ीर और इदगा वाफदार दीवाना बहर जुड़न दीवाना बल्चिस्तान नगीगी जावरानी सर तफसीली चारों टप्पास का नगी बल्चिस्तान सरवज़ीर मीर सरफराज मुफ्ती खुशदार शफीक मंगल लोग इसरा उश्तुंदे लफ्जंगो एजता को गुस्तक के नाशरकारी बुजदिलाना कार्रवाई बुतक आइए खड़नी जाता कि सियालदारी दारहा और शाहवारी नाशरकार वहाँ निकोमक्कारन दसगीर वेफन वहाँ सजा भी दियन बल्चिस्तान सरवज़ीर गुस्ता के बल्चिस्तान महलूक कबायली अमायदीन सियासी सरूख सिक्योरिटी इदारा नाशरकार खिलाफा मुतहदन नगीगी जावरानी पेश नजरा क्वेटिया से पेशावरा राव की जाफर एक्सप्रेस बरूची महतल दारक बुतक रेलवे बुनशुल रदा पेशावर राव की जाफर एक्सप्रेस जैक वबाद दारक बुतक ट्रेन सर्विस दारू की महतल दार के फैसला करने बुतक अन्नाउडो का पेशाव के तीरगुआरी वाक़े खिलाफ बरजाही जाशानी बाजी रोज गजगाबीद हम एयरपोर्ट रोड इसरा बरजाही जाशानी कनों का लूटन के वाक़े हवारे मर्दम जो दसगीर का नबन मुतासरा कौला इंसाफ से अगवी उदमगा अमन अमान सूरत हाल शर्त जोड़ करने वास्ता मौसर इकदाम का नबी नसीराबाद दमक बाबा कोटा जाल बोले मुबैना अगवा खिलाफ जोया बरादरी DIG ऑफिस से दीमा जारशानी को तक जारशानी कनों का मकबी जाल बोले जुटबाजियाबिया मुलजमान दसगीरी लूट को तक आहानी को शिकिन के जाल बोला मुबैना बड़ा नामालूम मुसल्ला मर्दमा अगवा को तक बुर तक जबकि मुजाहिमत करने के तरह ये लोग वाजह इतराम तशद्दुद करने बुर कश्मीर दमक चलो पंचायती नजदीक बिगारी के नाला दुबतगी 30 साला मजदूर न्याज लाशारी लाश 24 कला कपत दमक रमजान कोसरी नजदीक अचरस कब तक दमगी बुलशुरेदा यक देहातिया लाश दिस्ता को लोग मर्दमा हाल कर को तक जिला की दमक बल निगवर दस्तक सियाली दारू की बीबी फातिमा हमा के बहदा गुफ्तान तुरबत जाम लेन दिन वसी बच्चे खुद ब्रातानी हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाना गुस्तक कि आई जनक समिया लोगा से डराएगा पर बेगवान आई मामले वसी जनक का अंगुला तालुकी इजहार कनाना मुतालका मर्दमा से वाक़ई नोटिस दूर के लूट को तक खुशदार अगस्त के रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर शफीकुर रहमान मैंगले लोग सरा खुदकुश हमला करने भी तक इसी नतीजे का मरकजी गेट तबाह तक बुनशुल रदा हमले पर तकरीबन 2 कला का तीरगुआरी बरजा भी तक शरीफिया मुबैना बड़ा 4 हमला कनो बीरान तक दंगी इंतजामिया या पुलिस एहलकार हवास शशमर्दन बीरान बोगे तस्दीक को तक जैक बबाद तहसील गड्डी खैरवा किश्तो केशारी आपे तंगी खिलाफ आबाद गारम बेगारी पोले नजदीक निंदाम से तक महकमा आपाश खिलाफ जारशानी दर्शान को तक जारशानी कनु को गुस्सा के बेगारी के नाला से दराव की जताई नहरा आपे तंगी सबब के शार असरमंद और किश्तो केशारी जमीन बंजर बुतगन और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो ग्वादर का है, इंडस्ट्री वहाँ पे जानी है, नए लोग वहाँ पे जाने हैं, दोनों को ग्वादर जिमखाना को भी और फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर्स को भी फ़ायदा हो। ये एक फैसिलिटेशन है हमारे मेंबर्स के लिए, मोर देन 70 क्लब्स जो हैं इससे एफिलेटेड हैं, तो ये हमारे 22,000 मेंबर के लिए ये एक जॉइंट वेंचर है जो एक बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेगा। फैसलाबाद चेंबर मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, अप टू 30% सब्सिडी। अपनी मेंबरशिप आज ही सिक्योर करें क्योंकि स्लॉट्स महदूद हैं। जून 2025 में 1 खरब रुपए से जाहिद का तारीखी बजट पेश किया गया। बहुत सारे वादे किए गए, सड़कों की तामीर, अस्पतालों और स्कूलों की बेहतरी, साफ पानी की फराहमी, 639 अरब जारी अखराजात, 336 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस,
लेकिन एक साल बाद तरक्याती मंसूबे फाइलों में हैं या ज़मीन पर। इस साल तालीम की तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की मौजूदा बजट 2023-2024 को 96.5 बिलियन रुपए से 52% बढ़ाकर आइंदा माली साल 2024-25 में 146.9 बिलियन रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान कई बरसों से गैर फ़हाल BHUs और PPHI के जरिए फ़ाल करने की खातिर 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने लोकल कौंसलों के माली बहरान को हल करने के लिए 4.7 बिलियन रुपए से ज़ायद रकम फौरी तौर पर जारी किए। ज़मीनी हकीकत क्या है? अवाम अब भी वही पुराना सवाल दोहरा रहे हैं। ये अरबों रुपए आखिर गए कहाँ? नया माली साल आ रहा है मगर सवाल वही पुराना है। तरक्की आई भी थी या सिर्फ ऐलान था? हम आवाम की आवाज़ हैं तो शायद हमारे हुक्मरान को आवाम की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, हम इस तरह नहीं करते, लेकिन आवाम की आवाज़ लेके आते हैं तो ये शायद उनको हज़म नहीं होता। वश न्यूज़ हो, जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, कि सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद रपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जिनकी माशी मुश्किलात, इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वश न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों के जो इश्तिहारात वगैरह, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल को जितने थ्रू आउट शाल चैनल्स हैं उनको कम अज़ कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उन पर करना चाहिए। वश में बलूची ज़ुबानें शर्रें न्यूज़ चैनल और 20 साल की आई खदमात बलूची ज़ुबाना बलूचिस्ताना पाकिस्ताना असला हुकूमत 4 गुजार करना गए और वश न्यूज़ चैनल हम आई हमारा सपोर्ट करना रोज़ांची पीसर वश के कंट्रीब्यूशन हस्ती बलूचिस्तान हर मसाइल उजागर करना माँ ये अप्रिशिएट करना तुम्ही माँ समझा कि एक कौमी में जो हस्ती ज़ुबान सरा उली चैनल वश न्यूज़ बादिशी प्रमोशन विविधियाँ और सपोर्ट करना वश न्यूज़ एक मुश्किल वक्त छे बलूची ज़बान बलूची लफ्ज़ान के बलूची तवार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का वायद चैनल वश है जो कि बलूची ज़बाना गबजान और बलूची ज़बान बलूचिस्ताना सिंधा और पंजाब साउथ पंजाब ठीक ठाक गबजनक भी शर्जील नाम मेमन में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और आयंगो आलेवल कने और बैग लोटी ज़रूर बैग। आपकी जो ये दरख्वास्त है, आपकी जो ये अपील है, मैं अपने जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं सरजील नाम मेमन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आपका जो ये इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए और आज आपकी जो ये रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो रिटर्न में लिख कर दें, हम मिनिस्टर से भी बात करेंगे, CM साहब से भी बात करेंगे। जो अगर आपके साथ इस तरह हुआ तो उनको आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करें। बलोच हैं, जहाँ सिंधी हैं, जहाँ जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा अच्छा नाम है और उनके CEO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे बलोच है, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वश न्यूज़ का हक अदा करने को तैयार नहीं है। एक 20 साल पुराना इदारा जो है उसकी क्या अहमियत है और एक टिकटॉक की क्या अहमियत है। उसमें तो आप फरेब से भी अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, उसमें काउंटर नैरेटिव नहीं होता, सिर्फ आप ही अपनी बात कर रहे होते हैं। तो वश न्यूज़ ने बहुत ही मुस्बत जो है वो सहाफ़त की हमेशा बलूचिस्तान के अवाम के लिए, हुकूक के लिए। 20 सालों से हमने कई दफ़ा फ़ाइट किया। डॉक्टर मालिक के दौर में कुछ उन्होंने 5 करोड़ रुपए का फ़ंड रखा, लेकिन बदकिस्मती से वो सब जो है वो पंजाब के मीडिया को चला जाता है या अखबारात हैं ज़्यादातर उनको चला जाता है, बंदर बांट हो जाता है, लेकिन जो हकदार है वो हकदार को मिलता नहीं है।
سرحال شما دلگوش کو نی دلگوش کرنے سرزمی حالا. بلوچستان ضلع چاہیے تحصیل صلاح بندی موٹر سائیکل سوار شہر داخل بوانا پولیس تھانہ سرکاری کارگز اور یک نجی بینک کے سرا عرش کو تک بنشون ردا عرش کارم پولیس تھانہ اور نجی بینک آج تک تھانیہ چاسلہ اسپتالہ چیمبرنس ہم وداغو بڑھ تک سیکیورٹی بنشون ردا فورسز دمک انگر کنانا آپریشن بندات کو تک تو کہ دمگی مردمانی ردا شہرہ ہمک نیمگا تیرگواری تواروش کنک بوا گئیں دمگا طور سبیم ودیبو تک 4 شہدائے میتانی ہمراہ درنا کوئٹہ احتجاج اور شدت اختیار کو تک کوئٹہ زیارتہ صلاحداری مردمانی اور شاچہ شہید بو کی پولیس اہلکارانی لواحقین نیمگا چا انصاف واسطہ زارشانی اور انداک بڑھ جائیں درنا سببا ٹریفک نظام درم برم بو تک جبکہ کوئٹہ نندوں کی مردمانی زندہ مسلمند بو گئیں تلگوش کا رپورٹ ہے. کوئٹہ زیارت میں مسلح افراد کے حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لواحقین کی جانب سے انصاف کے مطالبے کے لیے احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث شہر میں ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے. کوئٹہ سول اسپتال کی جانب سے 21 میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 8 شہداء کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں. احتجاج کے دوران لواحقین نے 14 شہداء کی میتیں کوئلہ پھاٹک کے قریب سڑک پر رکھ کر دھرنا دیا جس کے باعث شاہراہ پر ہر قسم کی آمد و رفت معطل ہو گئی. دوسری جانب انا اڑک کے رہائشی بھی 5 شہداء کی میتیں ایئرپورٹ روڈ کے قریب رکھ کر 5ویں روز سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. مسلسل احتجاج کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات اور سفری مسائل کا سامنا ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں مختصر فاصلے پر قائم 2 الگ الگ دھرنوں کے باعث ٹریفک کا نظام دھرم برم ہو چکا ہے جبکہ روزمرہ زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ویش نیوز کوئٹہ. کرکٹ گوازی نیاما لیبیانی سراناشنا سے مردمانی تیرگواری مسیحی برادری سیادی دارو کی 2 ورناہی لیبی کو شکبتگن ویلہ خلاف آہانی کول مردمان ترندی زاشانی درشان کو تک دلگوش کرنا رپورٹر. مستونگ کے علاقے شمس آباد کے راس میں کرکٹ میچ کے دوران نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 کرکٹ کھلاڑی جان بحق ہو گئے. پولیس ذرائع کے مطابق جان بحق ہونے والے دونوں افراد کا تعلق مسیحی برادری سے ہے. شمس آباد کے راس کے قریب کرکٹ گراؤنڈ میں میچ جاری تھا کہ اس دوران نامعلوم مسلح افراد نے اچانک فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 2 کھلاڑی موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے. واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ کھلاڑی اور تماشائی اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے. اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے. لاشوں کو ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھا کرنا شروع کر دیے. حملہ آور واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے جان بحق افراد کے لواحقین مسیحی برادری نے بچوں خواتین کے ہمراہ احتجاجاً کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ کو شہید نواب غوث بخش احسانی میموریل اسپتال کے سامنے بلاک کر دیا. مظاہرین نے لاشیں روڈ پر رکھ کر دھرنا دیا. شاہراہ کی بندش سے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کیا جائے. مظاہرین سے مذاکرات کے بعد قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا. رپورٹ فیض دورانی، وش نیوز مستو. قریب آباد پرائمری اسکول نو کے ماڑی رستہ پلے اسکول پرائمری اسکول 5ویں کلاس وانگا پد چوکوتی وانگا برجا داشنا کنن اوتی وانگا پنچا پد یلا دین دلگوش کنن رپورٹر. مستونگ کے دور افتادہ علاقہ لکپاس کے قریب وسیع آبادی پر مشتمل غریب آباد کے شیلٹر لیس پرائمری اسکول کی خبر کچھ عرصہ قبل وش نیوز پر چلا تھا. بالآخر اسکول کو نئی بلڈنگ کی عمارت مل گئی. دا اسکول اسے کنڈرات کمرہ سیٹی کہہ رہے ہیں ٹیچرہ کون پھیرے تو بعض تکلیف مشکلات کہہ رہے نہ سکے وقت اس پھر مس سکے وقت اس برف مس سکے دا کمرہ شیف تو سکے لیکن نن علاقہ نا مخلوق
डिप्टी कमिश्नर बैराम सलीम साहब नना चुना था जिंदगी ये बच्चे फिर नना कह रहे ने तालीम में चुना था ज्यादा करे जैसे माशाल्लाह तकरीबन कह रहे ने नना टीचरा गाजिर बाश हो डेली नना टीचरा कह रहे ने मेहनत करने का टू और नन वल्ला कह रहे ने रिक्वेस्ट कह रहे अनान महकमा तालीमान कि नना स्कूल कह रहे ने मिडल ना दर्जे थे ताकि नना उम्र रिकॉर्ड करना चुना कह रहे ने और मजीद तालीम के मुतासर मुफस शेडल स्कूल काम कर रहा था। यहाँ पे बच्चों को इंतहाई मुश्किलात हो रही थी पढ़ने के लिहाज से और 21वीं सदी में चलने के लिए। तो डीसी बैराम सलीम साहब के अनथक कोशिशों से और BHDI फेज़ 1 प्रोजेक्ट के तहत इसको हमने 2 कमरों का बिल्डिंग दिया। अभी ये बिल्डिंग मुकम्मल हो गया है और बच्चे भी खुश है और इसमें जो बच्चों की तादाद है वो 80 से 100 के करीब पहुंच गई। पहले तादाद 60 थी। यहाँ 5 किलोमीटर तक दूर दराज तक कोई मिडिल स्कूल मौजूद नहीं है और मेन हाईवे रोड के करीब है। रोड क्रॉसिंग का भी मसला है। पिछले कुछ सालों से जब बच्चे दूर पढ़ने जाते थे तो एक बच्चा यहाँ पे शहीद भी हुआ था रोड क्रॉसिंग की वजह से। हमारी सेक्रेटरी एजुकेशन डायरेक्टर स्कूल से भी गुजारिश है कि इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए ताकि बच्चे इससे तालीम हासिल कर सके। इससे कबल स्कूल 2 कच्चे और इंतहाई खस्ताहाल कमरों में कायम था। इलाके में आसपास कोई मिडिल स्कूल मौजूद नहीं, जबकि ज्यादातर आबादी गरीब और वालिदैन अपने बच्चों खसूसन बच्चियों को दूर दराज के इलाकों में तालीम के लिए भेजने की इस्तात नहीं रखते। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा किया कि बच्चों के बेहतर तालीमी मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते स्कूल को मिडल तक अपग्रेड किया जाए ताकि मकामी तलबा अपनी तालीम बिला तातुल जारी रख सके। फैज दुरानी, वश न्यूज़, मस्तूम। कराची दमगली मार्केटा बेगवा बुतगी 6 साली अब्दुल वली कोश बहताम दस्तगीरी मुलजिम हमज़या अहम इंकशाफात को तक पुलिस रदा मुलजमाई गप मान्य तक कि आई चौक पेसरा फ्लैट बोर्ड तक उपदा आयंगू जिनसी जुराकी को तक मुलजिम को शिकिन के चौक मना पज्जा और तक पमिशका मना कुछ तक आइए लाश अलमारी तो का चीरदा तक चरिशिया पद दईगा जहल दौड़दा तक पुलिस सर्जन रदा लाश साड़ तक फतपाली सैंपल और केमिकल तज्जिया वास्ता एज़ा महफूज को तगन मुलजिमा दौरान तफ्तीश दगा मर्दमानी हम शमूलियत दावा को आ पुलिस रद्द को तगन मुलजिम कमाश हम तहवीला जरूरत बुतक पुलिस मुलजिम पीसरी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने गए। सैयद मोहम्मद न्याल हाशमिया फातमा जिना साल रोच दरगता खराज अकीदत पेश कनाना गुश्तर के मादर मिलत तहरीक पाकिस्तान जमहूरियत कौमी यकजहती वास्ता खिदमात हमक वहदयात कनक बंद आइए गुश्तर के फातमा जिनाय मोहम्मद अली जिनाय शाना बशाना तारीखी किरदार अदा को तक आइए जहत बसीरत कौमी खिदमात आओ की नस्ल वास्ता मशल रान गवर्नर सिंधा आजम दरशान को तक के मुल्क दीमरुई जमहूरी इकदार दीमरुई वास्ता मादर मिलत अफकार सर अमल बर्जा करनी। बहरी अमूर पंजाबी वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी गुश्तर के माही के बरामदात मुल्की तारीख बुलंदतरी सतह सरबू तक पाकिस्तान जरी वर्दन बरामदात 56 करोड़ 88 लाख डॉलर सरबू तक पंजाबी वज़ीर गुश्तर के ब्लू इकनॉमी इस्लाहात जरी वर्दन बरामदात गीशी बुतक पंजाबी वज़ीर गुश्तर के माही के मस्तरिम बरामदी मंडी चीन जापान सऊदी अरब अमरीका अवार दाम मुल्क बुतगन दमगी चैलेंज सा अबेद रिकॉर्ड बरामदात बुतक और मेरीन फिशीज डिपार्टमेंट में इस्तेमाली मयार बर्जा दाश्त तक। कुवैती अज़ियारता वैला कोशक बुतनी अब्दा पुलिस कारंदहनी लाश कौले मर्दमा मयतनी हमराई कोयला पाठक को तक सरिंदाम जतक चरखी सबस मगली रोड अस शहरा आउ के ट्रैफिक मुहतल दार बुतक दूमी नेमगा हनाउडू के शहीदानी कौले निंदाक पंचमी रोचा बर्जा है। कुवैती अज़ियारता वैला कोशक बुतनी अब्दा पुलिस कारंदहनी लाश कौले मर्दमा मयतनी हमराई कोयला पाठक को तक सरिंदाम जतक चरखी सबस मगली रोड अस शहरा आउ के ट्रैफिक मुहतल दार बुतक दूमी नेमगा हनाउडू के शहीदानी कौल निंदाक पंचमी रोचा बर्जा है। जी बिलाल तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ज़ियारत में मुसल्लह अफराद के हमले में शहीद होने वाले 21 पुलिस एहलकारों की मैयतें जो हैं वो गुज़िश्ता रात कोयटा पहुंचा दी गई थी और ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो है सिविल अस्पताल से वर्सा के हवाले इन लाशों को कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 8 एहलकारों की मैयतें इनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं, जबकि 14 शहदा के लवाहिकीन ने
کوئلہ پھاٹا کے قریب لاشیں سڑک پر رکھ کر احتجاجی دھرنا دے دیا ہے۔ یوں جو ہے آج کوئٹہ شہر میں کوئلہ پھاٹا کے مقام پر ایک اور دھرنا لاشوں کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری جانب جو ہے ہناوڑا کے رہائشی بھی اپنے 5 شہداء کی میتوں کے ساتھ جو ہے ایئرپورٹ روڈ پر 5 فروز سے جو دھرنا ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا۔ دھرنے کے شرکا نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم یا کسی حکومتی وفد سے مذاکرات نہیں کریں گے اور صرف آرمی چیف کی آمد پر ہی بات چیت کے لیے تیار ہوں گے۔ دوسری جانب آج وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ بھی پہنچ رہے ہیں، جہاں ان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و عسکری حکام امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی غور کریں گے۔ ان شہر میں جو یہ 2 ابھی اس وقت احتجاجی دھرنے جاری ہیں، اس کے باعث جو ہے ٹریفک کا نظام جو ہے کوئٹہ شہر کا وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ ایئرپورٹ روڈ مکمل طور پر بند ہے، جبکہ سمنگلی روڈ، سپنی روڈ، مغربی بائی پاس، نیو سبزل روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ شدید گرمی میں شہری جو ہے وہ کئی گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہے ہیں، مریضوں کو اسپتال جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جبکہ ملازمین، طلبہ اور کاروباری افراد بھی اپنی منزلوں تک جو بروقت ہے وہ نہیں پہنچ سک رہے ہیں۔ درسنا زیارت ثانیہ میں شہید ہونے والے 3 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ جو ہے وہ سنجاوی فٹ بال اسٹیڈیم میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں صوبائی وزیر خوراک حاجی نور محمد دمر، ڈپٹی کمشنر زیارت عبدالقدوس اجگبی، ایس پی زیارت اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ پہلا سٹیپ ہے چینج آف تھاٹ بٹوین پنجاب اینڈ بلوچستان پروونس۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اور اس میں جو ہڈن پوٹینشل ہے اور اس کی جو ڈیپ سی پورٹ ہے جس نے پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد انشاءاللہ رکھنی ہے، جو ہم نے جم خانہ کلب کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے، ایم او یو کے ذریعے کسی پنجاب اور بلوچستان کا ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن ڈیولپ کریں گے لاہور چیمبر۔ لاہور چیمبر ممبرز کے لیے ایک ایکسکلوسیو اپرچونٹی، اپ ٹو 30% سبسڈی۔ اپنی ممبرشپ آج ہی سیکیور کریں کیونکہ سلاٹس محدود ہیں۔ ویژنری میگزین اب آپ کے موبائل پر۔ ابھی QR کوڈ سکین کریں یا دیے گئے لنک پر جائیں اور تازہ ترین ویژنری میگزین تک فوری رسائی حاصل کریں۔ کوئٹہ زیارت و علاقہ شکبتگی ابدا پولیس کارندہانی لاش قول مردمہ میتنی ہمراہیہ کوئلہ پاٹکا ایر کو تگن تو ننداگ جتک چریشی سببا سمنگلی روڈ اچھا شہرہ آو کی ٹریفک معطل دارک بتک دومی نیمگاہ ناوڈو کے شہیدانی قول ننداگ پنچمی روز سے بڑھ جائیں شہید انگتا کلو کے سارت کنگ نبوت تگن مزن وزیر شہباز شریف مروچی یکروچی تروتاب کوئٹہ سربت مزن وزیر شہباز شریف سروکیہ نیشنل ایکشن پلان اپیکس کمیٹی دیوانی وت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بلوچستان سر وزیر سرفراز بگٹی بنجاہی وزیر و دیگر واقداران دیوانہ باہر زورن دیوانہ بلوچستان نگیگی جاورانی صورت تفصیلی چارو ٹپاس کنک بیت دیوانہ ایمنی برجاہی دار کے بابدہ اہم فیصلہ کنک بیت بلوچستان سر وزیر میر سرفراز بگٹی خزدار شفیق مینگل لوگ سرا اوش سے ترندی لفظانگو ایر جدد اگوشتک کے انا شرکارانی بزدلانہ کاروائی بوتک آئیے کڈی داتا کہ سیالداری دارہاں ہرشا ہواری ناشرکار وہانی کمک کارن دستگیر بکنن وہاں سزا بھی دین بلوچستان سر وزیر گوشتہ کہ بلوچستان محلوق قبائلی عمائدین سیاسی سروق و سیکیورٹی ادارہ ناشرکاری خلاف متحدن اور ایمنی دشمن عناصر عزائم ہرچ وڑا بیسوب جوڑ کنک بند ایمنی نگیگی جاورانی پیش نظرہ کوئٹہ اچھا پشاورہ رو کی جعفر ایکسپریس مروچی محتل دارک بوتک ریلوے بنشون رضا پشاور آو کی جعفر ایکسپریس جیک بباد دارک بوتک ٹرین سروس اداروں کی محتل دار کے فیصلہ کنک بوتک مسافرانی حفاظت استین سیکیورٹی جاورانی پیش نظر کنک بوتک وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریسا گوگیندونن کو تک
गेंदुनिंदा दमगी जावर हाल दरगता हयालोली का दर्शान कनक बुतक इशियाबी जंगानी हलासिया पाकिस्तान सालसी दरगता गपूतक अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन खसूसन पाकिस्तान लाजवाल खिदमात सराहम गपूतक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान अमन वास्ता दुराही चिस्तोई साढ़े तकन आलमी अमन सलामती बरकरार एरकन के पाकिस्तान कोमक के मिन्नत गिफ्त तक एमूहा मौसम नकवी गुश्त के फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन व इस्तेहकाम बरजादार के वती किरदार अदा को तक हन्ना उडोका पेशाव की तीरगवारी वाक़े खिलाफ बरजाएं ज़ारशानी बाजी रूसक वज़गा बेदम एयरपोर्ट रोड इसरा बरजाएं ज़ारशानी कनू का नोट को तक के वाक़े हवारी मुलजिम जुद दस्तगीर करने बिबन मुतासरा कौला इंसाफ तय बिबित दमगाम नमाने सूरत हाल शर्तर जोड़ करने के वास्ता मौसर इक़दाम करने बिबित बेचारे रिपोर्टर नसीराबाद दमक बाबा कोटा जाल बोले मुबैना अगवा खिलाफ जोया बरादरीत TIG ऑफिस देमा ज़ारशानी को तक ज़ारशानी कनू का मगवी जाल बोले जुतबाजियाबी मुलजमान दसीरी लूट को तक आहानी गोशिगिन के जाल बोला मुबैना वड़ा नामालूम मुसल्ला मर्दमा अगवा को तक उबर तक जबकि मुजाहिमत करने के सरा ये लोग वाजह सराहम तशद्दुद करने तक SSP नसीराबाद असद नासरा ज़ारशानी कनू का मुज़ाकरात कनाना दो रोचे तहत जाल बोले बाजियाबी वास्ता इक़दामात यकीन दहानी दाता कश्मीर दमक चलो पंचायती नज़दीक बेगारी के नाला डुबतगी 30 साल मजदूर न्याज लाशारी लाश 24 कला का पद दमक रमजान खोसवे नज़दीक का सदस्य कब तक दमगी बुनशुरेदा यक देहाती लाश दिस तक और लोग मर्दमा हाल सर को तक चरिशे पद लोग मर्दमा लाश के नाला चकश तक होती लोगा सर को तक जिला की दमक बल ने वर्दश्त सियादीदारों की बीवी फातिमा हमा के वहदा गुप्तान तुरबत जामने वती बच्चे को ब्रातानी हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना गुश्तक कि आई जनक समिया लोगा चदराएगा पद बेगवाहिन आई मामले वती जनक का गुला तालक बोगे इजहार कराना मुतालिका मर्दमा वाक़या नोटिस जुर्गे रूट को तक खुशदारा गुस्तगी रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी रहनुमा मीर शफीकुर रहमान मैंगरे लोग सरा खुदकुश अमला करने तक इसी नतीजे का मरकजी गेट तबाबू तक बुनशुनरेदा हमला पर तकरीबन 2 कला का तीरगवारी बरजाबू तक चरिशे मुबैना वड़ा 4 हमला कनू पीरानबू तक दमगी इंतजामिया या पुलिस एहलकार हवार शशमर्दन बीरानबू के तस्दीक को तक जबकि मीर शफीकुर रहमान मैंगरा हमला अच्छा महफूज बू तक जैक बबादे तहसील गडी खैरवा कश्त के शारी आप तंगी हिलाफा आबादगारा बेगारी पुल नजदीकन इंदाग जतक महकमा आपाशी हिलाफा ज़ारशानी दर्शान को तक ज़ारशानी कनू का गुश्त के पेगारी के नाला चदा राव की जताई नहरा आप तंगी सबबक केशार असरमंद कश्त केशारी ज़मीन बंजर बुतगन आहा महकमा आपाशी सरा बहताम जतक को लोट को तक के कश्त केशारी ज़मीन आप देग यकीनी जोड़ करना और काश्तकार माशी तावना रखे न विबन कराचिया बुरहान मुजफ्फरावानी दामी साल रोचा दरगता कश्मीरी महलूका गुजार यकजहती दर्शान करने के वास्ता आर्ट कौंसलर कराची प्रेस क्लब रवान की कशक बुतक रवान का जिताई कश्मीरी गल सियासी और मजहबी गल महलूका बहर जोर तक शुरका हक खुद इरादियत वास्ता तवार चिस्को तक और आलमी बरदरियाँ को कश्मीर जे रहेगी शुगीवार करने के लूट को तक दिलगुश करना रिपोर्टर बुरहान मुजफ्फर वानी की 10वीं बरसी के मौके पर कराची में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली आर्ट्स कौंसिल से कराची प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें कश्मीरी तंजीमों, सियासी व मजहबी जमातों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और कश्मीरी अवाम के हक में नारे लगाए। शहीद बुरहान साहब की बरसी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफी लोग निकले हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए और मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी यहाँ पर आए हैं और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों की हिमायत की है। कश्मीर को आज भुट्टो साहब ने भी हमेशा उठाया है, बिलावल साहब भी उठा रहे हैं और हमारी अभी कौमी काज बन चुका है और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीरियों के साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। आज का दिन आप देख सकते हो, पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम लोग मुत्तहिद हैं कि भारतीय जारियत के खिलाफ एक एहतजाज है। जिस तरह भारतीय 7 लाख अफवाज कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी भाइयों का कत्लेआम कर रही है, के लिए तमाम हमारे पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है। और पाकिस्तान में भी हम लोग उस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद नहीं हो जाता और हमारा
यही मुतालबा है कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं उसके मुताबिक ये मसला हल किया जाए। मुकर्ररीन ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराया जाए और कश्मीरी अवाम को इनका बुनियादी हक दिया जाए। कैमरामैन जुबैर मेमन के साथ हयात बलोच, वश न्यूज, कराची। कराची दमक लियारियों कशुगरा 24 कला के नियामा 2 चुक्कानी लाश दस्तकब तक शरीशी आसरा दंगा तोड़ सुबिम वदी बुतक यक वैले घास मंडी नसीका पेशत कब उदा यक छाता 6 साल खालिद नामी चौकी लाश रस्तक हमा के अस्पताल सरकने बुतक अंची यक वैले सारी लीमा कीटे बुंजाही गलिया च मोबाइल अंची यक वैले सारी लीमा कीटे पंजाबी गलिया च मुबैना अगवाए पत कोशक बुतगे 6 साल वली लाश दस्तकब तक पुलिस रदाई केसा यक शक्की मुलजिमी दस्तगीर करने बुतक चुशके गेशी तफ्तीश बरजाहिंद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट ट्रंक बाजार में। ज़िले इंतजामिया और वासा की चंद घंटों की बारिश ने पोल खोल दिया। ज़िले इंतजामिया और वासा की नाहली का सबूत आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ट्रंक बाजार में सूरत हाल देखें। चंद घंटों की बारिश ने पानी दुकानदारों के आगे खड़ा कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से कस्टमर और दुकानदार दोनों अजियत में मुबतला है। उनका यही कहना है कि ज़िले इंतजामिया को इसका फौरी एक्शन लेना चाहिए। सियालकोट के मुख्तलिफ शहरों में काम हो रहा है, नहीं हुआ तो सियालकोट ट्रंक बाजार में नहीं हो रहा। ये अरसा दजात से ऊपर ये काम पानी इधर खड़ा हो जाता है। चंद घंटों की बारिश हो या ना हो, इधर नाले और सेवरेज का बंद हो जाता है। वासा के काम करने वाले टीमें पता नहीं कहीं इधर तो नजर नहीं आ रहे, खुदारा वो काम किधर कर रहे हैं। इसका ज़िले इंतजामिया और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और कमिश्नर गुजरावाला को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये बाजार दहाइयों से इस तकलीफ से गुजर रहा है। और ताजर बलादी का यही कहना है कि फिलफोर इस पर काम होना चाहिए ताकि हमें ये अजियत से बचा जा सके। जी मरीद शाखा सैयद कबीला 2 ग्रुपानी नियामा जंगो चूबा 2 मर्दम टप्पी बुतक टप्पी मर्दमानी 26 साल जमीर शाह और 25 साल हैदर शाह नामा चबुतक दुईना अस्पताल सरकने बुतक बुनशुनेदा जंगो चूपे सबब कोहनी दुश्मनी बुतक बुनशुनेदा जंगो चूपे सबब कोहनी दुश्मनी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुहा दौरा ऑस्ट्रेलिया इसराबाजी इंसानी हुकूक तंजीम ज़रशानी जारजत दी गार्डियन रदा ऑस्ट्रेलिया कायम यक तंजीबा भारत मुसलमान और ईदगा अक़लियतनी खिलाफ मुबैना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ तवार चस्कने जारजत एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलवी हुकूमत छलूट को तक क्या भारत इंसानी हुकूक सहाफ़ी और कारकुनानी आज़ादी हवार मजहबी और नस्ली अक़लियतनी तहफ़्फ़ुज़ मामले चस्कत भारतीय तज्ज़ियाकार और इंसानी हुकूक वकला हम मोदी हुकूमत पॉलिसी सरा इराद गिफ्त अक़लियतनी तहफ़्फ़ुज़ कानून अमलदारी सरा जुस चिस्को तगन गैर कानूनी अफगानी के खिलाफ जताई मुल्क कार्रवाई बरजाहिंद अफगान मीडिया रदा तुर्की शहर अदर नया यूरोप रहो की कोशिश नामा 24 अफगानी दस्तगीर करने गुतगन आहनी तहा अब जालबुल और शश चौक हम आवारन चुशके यक बस ड्राइवर हम इंसानी स्मगली के बहुतामा हरास्त सूरत गुतक तुर्क माइग्रेशन एजेंसी रदा रवा की साल अवली 5 माह रिहायशी दस्तावेजात नब्बो के सरा 16,466 अफगान बाशिंदा दस्तगीर को तगन DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी गुश्ता के बलूचिस्तान नाशरकारी और शानी तहत चलो 2 जवान शहीद बुतगन जवाबी कार्रवाई 54 नाशरकार जनक बुतगन बलूचिस्तान सिक्योरिटी जावर हाल सरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना DGISPR गुश्ता के गस्त के 4 उछनी तहा बलूचिस्तान नाशरकारी सै मजनी वैल बुतक हर नवडो के वैला 4 मर्दम बीरान बुतगन 6 टपिक बुतगन डेम वैला 9 पुलिस एहलकार शहीद बुतगन 5 दा खारजी जनक बुतगन पाक फौज रबालकार द मांगी डैमा वैले शहीद पुलिस एहलकार निकच पिस्तो अप बुतगन सरजमी सिंधा हवार पाकिस्तान जेंगानी आबादी तीजिया च कमी बुआने दरख्ता निकटाई जरई जहरानी कारमर्स बी जरी शिकार सबब गस्तगी 2 धक्का च जेंगानी कच्चा नुमाया कमियत कर दिलगुश करने रिपोर्टर बरसगीर पाक हिंद में टोटका बहुत मौसर समझा जाता रहा कि जो कमसिन बच्चा बोल नहीं पाता उसे चिड़िया का झूठा पानी पिलाया जाए तो वो चूं चूं करके बोलने लग जाता। ऑटिज्म मर्ज का ये कदीम तरीन नुस्खा शिफा था, मगर जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। उर्दू, हिंदी, फारसी व अरबी अदब में इसके इस्तिआरे, कहावत व ज़रबुल मिसल अदबी लबो लहजे में चाशनी घोलते हैं। चिड़िया और बच्चों की मोहब्बत पर मुंशी प्रेमचंद का अफसाना नादान दोस्त इस मासूम परिंदे की नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ का शाहकार है, और ये भी कि अब
पछताए क्या हुआत जब चिड़िया चुग गई खेत। मासूम चिड़िया की नस्ल तेजी से मादूम होती जा रही है। यह अमूमन घरेलू चिड़िया हाउस स्पैरो कहलाती है, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाला इंतहाई मासूम परिंदा है, जिसका ताल्लुक पासर डोमेस्टिकस खानदान और जमात एविस से है। मगर सिंध में चिड़िया की मुकामी कदीम नस्ल सिंध स्पैरो सिंध चिड़िया के नाम से अपनी जुदागाना शनाख्त रखती है, जो सिर्फ दरियाए सिंध के आसपास और करीबी सहराई इलाकों में पाई जाती है। आज इसी चिड़िया की नस्ल जब हर जगह से खत्म हो रही है तो इसे बचाने और अफजाइश की कोशिशें कहीं नजर नहीं आती। बसेरे खत्म हो गए हैं, घोंसले ख्वाब हुए। सिर्फ कराची में गुज़िश्ता 20 साल में सिंध स्पैरो 70% खत्म हो चुकी है, जबकि हैदराबाद व सिंध के दीगर इलाकों में भी चिड़िया की नस्ल नायाब होती जा रही है, जिससे इंसान और माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कुदरती आफात, ज़हनी इंतशार और नफ्सियाती मसाइल जन्म ले रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक चीन में चिड़िया की नस्ल खत्म होने के बाद वहाँ ज़लज़लों की शिद्दत व सिलसिले में इजाफा मुशाहिदे में आया, जिसके बाद माहिरीन माहौलियात की सिफारिशात पर इको सिस्टम मुतवाज़न करने के लिए बैरून से दरामद करके चीन में चिड़िया की असर नो अफजाइश नस्ल की गई। चिड़िया के झुंड अलसुब हम्द बारी ताला में मसरूफ होते हैं, जिसके सबब माशरों पर अल्लाह का रहम करम व सकीना का नज़ुल होता है। सिंध में काचो के इलाके के रिहायशी सीनियर जर्नलिस्ट राजा अनवर चांडियो ने बताया कि सिंध चिड़िया के तेजी से खात्मे का सबब उसका बेदरेग जालिमाना शिकार और इसे पकाकर दस्तरख्वान पर सजाना भी है। वहीं भी ज्यादा मकदार में पाई जाती थी और अभी भी है। और आज से कुछ साल पहले, जैसे 10-15 साल पहले, तो ये जो गर्मियों की मौसम आती है तो काछो के जो दादू डिस्ट्रिक्ट का काछो का इलाका है, मुख्तलिफ तहसीलों में जैसे मेहड़, केन शाह, जोही तहसील, वहाँ पे बहुत मकदार में होती थी। इकट्ठे करके उसको ज़िबा करके हलाल करके फिर उसका सालन बनाया जाता था। उसका वो जो सजी भी बनती थी, छोटी सी जो होती थी सजी। उनका कहना था कि जिला दादू के मेहड़, जूही, केनशाह, वाही पांधी व दीगर इलाकों में से मरगूब ग़िज़ा के तौर पर भी खाया जाता है। और इसी तरह पंजाब के सराइकी व दीगर इलाकों में चिड़े सीखों में भून कर लोग इज़हार फ़ख्र, तिब्बी फ़वाइद व ताकत के लिए खाते हैं। पाकिस्तान में इस परिंदे की आबादी में बहुत ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजूहात में जहरों के अंधाधुंध इस्तेमाल, दरख्तों की बड़े पैमाने पर कटाई और बेदरेग शिकार है। 15 से 20 साल पहले के मुकाबले में चिड़िया की आबादी आज 85% तक कम हो चुकी है। तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात, वाइल्ड लाइफ व दीगर मुतल्लिका महकमों की चश्म पोशी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हम सिंध चिड़िया को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हम आवाम की आवाज़ हैं, तो शायद हमारे हुक्मरान को आवाम की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, हम इस तरह नहीं करते, लेकिन आवाम की आवाज़ लेके आते हैं। तो ये शायद उनको हज़म नहीं होता। वश न्यूज़ हो, जो जितने लोकल हमारे बलूचिस्तान के लोग जो सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, की सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद रपत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारा वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जिनकी माशी मुश्किलात, इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वश न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों के जो इश्तिहारात वगैरह, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल को जितने थ्रू आउट शाल चैनल्स हैं उनको कम अज़ कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल उन पर करना चाहिए। वश में बलूची ज़ुबानें शर्रें न्यूज़ चैनल और 20 साल की आई खदमात पर बलूची ज़ुबाना पर बलूचिस्ताना पर पाकिस्ताना असला हुकूमत 4 गुजार करना गए और वश न्यूज़ चैनल हम आई हमारा सपोर्ट कर रोज़ान ची पीसर वश के कंट्रीब्यूशन हस्ती बलूचिस्तान हर मसाइल उजागर करना ये बलूची ज़बान बलूचिस्ताना, सिंधा और पंजाबा
साउथ पंजाब पर ठीक ठाक गपजनक भी शर्जील नाम मेमन में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और आयंग आलेवल कने और बैग लोटी जरूर बैग। आपकी जो ये दरखास्त है, आपकी जो ये अपील है, मैं अपने जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं शर्जील नाम मेमन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आपका जो ये इशू को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वश न्यूज़ का हक अदा करने को तैयार नहीं है। एक 20 साल पुराना इदारा जो है उसकी क्या अहमियत है और एक टिकटॉक की क्या अहमियत है। उसमें तो आप फरेब से भी अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, उसमें कहता है, लेकिन जो हकदार है वो हकदार को मिलता नहीं है। बिजाना दो शंबे द पंज शंबे शबे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा। तहसील सलाह बंदे मोटरसाइकिल सवार